স্যার আমরা শুরু করে দিই তাহলে। Here, let me share my screen. Give me a moment. আহ, Sure, just act as a brief intro and then we will ওকে। start officially. Okay. Sure. Okay. So, hello everyone. Good evening. Welcome to OST Applied Simulation and Modeling Lab. So, we are the computational modeling and simulation community within the Arsenal University of Science and Technology, and our mission is to bridge the gap between the classroom theory and computational research. So today's event, beyond the classroom, multi-scale physics, beyond the continuum, I'm sorry, beyond the continuum, multi-scale physics, flow physics, and bridging nano and micro domains is a part of our ongoing commitment in fostering a collaborative space where students and researchers can explore advanced engineering solutions. So at ASML, we provide tools and mentorship needed to navigate complex simulations from large-scale computational fluid dynamics and heat transfer to the intricate world of nanoscale molecular dynamics. It's a distinct honor to introduce our guest speaker for today's session. Please join me in welcoming our distinguished speaker, Mr. Maruf Mohammad Ikram sir, currently pursuing his dual PhD in Department of Mechanical and Department of Communicative Sciences and Disorders in Michigan State University. As we explore the transition from macroscopic fluid behavior to intricate physics of nano and microscales, our guest brings invaluable insights into how these domains interact and how model them using advanced computational technique. I am Tanvir Hassan, currently in my fourth year of undergraduate studies in mechanical engineering at Ahsanullah University of Science and Technology. And And here with me, I'm Prithul Das, currently in my third year undergraduate mechanical engineering studies at Arsenal University of Science and Technology. So without further ado, we'd like to invite Maruf sir to take the floor and guide us to the world of multi-scale flow physics. So the floor is yours. Thank you, everyone. Thank you, Tanvir and Prithul, for giving me the floor. Uh, Assalamu alaikum, everyone. আমাকে এখানে একটা বড় অংশ চেনার কথা না। আমি মারুফ মোহাম্মদ ইকরাম। আমি আমার আন্ডারগ্রেড করছি বুয়েট থেকে 2000 HSC 2015। এখন আমি কারেন্টলি আমার পিএইচডি পার্সিউ করতেছি in the Department of Mechanical Engineering and in Communicative Sciences and Disorders. And আমি হচ্ছে আমার পিএইচডি লাস্ট ইয়ারে। আর আমি আমার আন্ডারগ্র্যাড এবং প্রি গ্র্যাড লাইফে মাইক্রোস্কেল এবং মাইক্রোস্কেল ফ্লো ফিজিক্স নিয়ে কাজ করেছি। সো আজকে বেসিক্যালি ওই একটা জিনিস নিয়ে আমরা কথা বলবো, অ্যান্ড আইল ট্রাই টু গিভ ইউ সাম hints and how to start and also some future directions as well. So let's start. Oh, okay, just give me a sec. All right, আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। ওকে, স্ক্রিন চেঞ্জ হচ্ছে ঠিকঠাক? ইয়েস স্যার, Yes, sir. ট্রানজিশন আছে। ওকে, সো অলরাইট, সো আজকে আমরা কথা বলবো মাল্টি-স্কেল ফ্লো ফিজিক্স, ব্রিজিং ন্যানো অ্যান্ড মাইক্রো ডোমেইনস। অ্যান্ড আমি তো আমার ইন্ট্রো আগেই দিয়ে নিচ্ছি। সো দ্যাটস দ্য বেসিক আউটলাইন। আজকে আমরা খুব বেশি জার্গন নিয়ে কথা বলবো না, আমরা বেসিক্যালি একটা প্রিলিমিনারি সেশন যেখানে বোঝার চেষ্টা করব যে এক্স্যাক্টলি কিভাবে আমরা প্রবলেমগুলোকে অ্যাপ্রোচ করি এবং কিভাবে আমরা একদম একটা বেবি স্টেপ নিয়ে কাজটা শুরু করতে পারি। সো লেটস স্টার্ট উইথ দ্য বিগ পিকচার। তো যখন আমরা সিএফডি সিমুলেশনের কথা বলি, তখন বেসিক্যালি আমরা দুই ধরনের ফ্লো নিয়ে কথা বলি। একটা হচ্ছে ইন্টারনাল ফ্লো, যেখানে হচ্ছে গিয়ে কোনো একটা কন্ডুইটের মধ্যে দিয়ে ফ্লো হয়। আরেকটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ফ্লো, যেখানে হচ্ছে গিয়ে অবজেক্টের উপর দিয়ে ফ্লো হয়। সো ইটস আ ভেরি কমন কনভার্জিং ডাইভার্জিং নজল। অ্যান্ড এটা বেসিক্যালি হচ্ছে একটা ট্রেনের ফ্রন্টের অংশ, যেখানে ট্রেনের উপর দিয়ে এয়ার ফ্লো হচ্ছে। সো আমরা কম্পিটিশন ফ্লুইড ডাইনামিক্সে মেজর মোটামুটিভাবে এই দুইটা সেগমেন্ট নিয়ে কাজ করি। এর বাইরেও রিয়াক্টিভ ফ্লো এবং অন্যান্য জিনিসপত্র আছে, বাট আজকে আমরা ওই দিক নিয়ে কথা বলবো না। আজকে শুধুমাত্র আমরা নন রিয়াক্টিভ ফ্লো নিয়ে কথা বলবো। অ্যান্ড দেয়ার আর আদার এক্সাম্পলস অ্যাজ ওয়েল, লাইক মানুষের বডির উপর দিয়ে বা শিপ যখন চলে, এই ধরনের অ্যারোডাইনামিক স্টাডিও এক্সিস্ট করে। সো এই সবগুলো ক্ষেত্রে আমরা যখন এই ধরনের কোনো সিমুলেশন করি, এই ধরনের কোনো রিসার্চ স্টাডি শুরু করি, আমরা যে কোনো রিসার্চ স্টাডি শুরু করি সবসময় একটা প্রবলেম ডেফিনেশন দিয়ে, যে এক্স্যাক্টলি আমি কি করতে চাচ্ছি। So let's say আমি চাচ্ছি যে if I want to do a numerical investigation,
of the compressible flow behavior inside a converging diverging nozzle. So that's my problem statement, but যে কোনো problem statement আসলে randomly চুজ করা যায় না। আমাদেরকে যেটা করতে হয় যে একটা অবজেক্টিভ চুজ করতে হয় যে আমি অ্যাকচুয়ালি কেন এই প্রবলেমটা সলভ করতে যাচ্ছি, অর কি প্রবলেম চুজ করতে হবে এটা ডিপেন্ড করে অনেক কিছুর উপরে। আমরা অনেক সময় লিটারেচার রিভিউ করি, আমরা প্রিভিয়াস স্টাডিগুলো দেখি যে কোন ফিল্ডটা এমার্জিং, কোন ফিল্ডে বেশি কাজ হচ্ছে এবং কি কি ধরনের কাজ হচ্ছে, ওগুলোর উপর বেস করে আমরা একটা প্রবলেম চুজ করি। এবং প্রবলেম র্যান্ডমলি চুজ করলে হয় না, একটা প্রবলেম অনেক ইনোভেটিভ হইতে পারে কিন্তু ওই প্রবলেমের নাও থাকতে পারে, প্র্যাকটিক্যাল রেলেভেন্স নাও থাকতে পারে। আবার একটা সবসময় যে সফিস্টিকেটেড প্রবলেম বা সফিস্টিকেটেড মেথোডোলজি যে তোমাকে সবসময় মোর ইফেক্টিভ রেজাল্টস এনে দিবে, নট নেসেসারিলি। সো আমাদের বেসিক্যালি একটা অবজেক্টিভ থাকতে হয় যে এক্স্যাক্টলি কোন পারপাসে আমি আসলে কাজটা করতে যাচ্ছি। সো কিছু হচ্ছে গিয়ে বিগ পিকচার অ্যাপ্রোচ, যেখানে হচ্ছে কি আমরা একটা বড় প্রবলেম সলভ করব, আরেকটা কিন্তু ওই বড় বিগ পিকচার অ্যাপ্রোচের মধ্যে কিছু ছোট ছোট স্টেপ থাকে যে আমরা এই জিনিসগুলো একটা একটা করে স্টাডি করব অ্যান্ড ফাইনালি হচ্ছে কি আমরা করব, কি বড় প্রবলেমটা সলভ করব। অলরাইট, সো একটা বেসিক সিমুলেশনের রিজন হইতে পারে বা অবজেক্টিভ হতে পারে যে তুমি একটা প্রেশার, ভেলোসিটি, ম্যাক নাম্বার আর এই জিনিসগুলো নিয়ে স্টাডি করতে যাচ্ছ। তুমি চাচ্ছ যে এটা সাবসনিক টু সুপারসনিক ফ্লো ট্রানজিশন কিরকম হয়। সাবসনিক বলতে যারা হচ্ছে গিয়ে জুনিয়র তাদের জন্য বলছি যে যদি স্পিড অফ সাউন্ডের চেয়ে কম হয় তো সেটা সাবসনিক, স্পিড অফ সাউন্ডের চেয়ে বেশি হলে ওটা বেসিক্যালি সুপারসনিক। অ্যান্ড আমরা দেখি যে বিভিন্ন রকম কন্ডিশনের উপর বেস করে কিভাবে ফ্লো বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়। এগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি কোয়ান্টিটেটিভ প্যারামিটার যেগুলো আমরা চেঞ্জ করে দেখি যে এক্স্যাক্টলি কি ধরনের চেঞ্জেস আসে আমাদের স্টাডিতে, এবং বিভিন্ন ধরনের পারফরমেন্স আমরা ইভ্যালুয়েট করি। সো আমাদের কাছে একটা প্রবলেম স্টেটমেন্ট আছে, আমাদের কাছে একটা অবজেক্টিভ আছে, এরপর আমরা যেটা করি ডিরেক্ট সিমুলেশনে যদি আমরা জাম্প ইন করি। সো আমরা বেসিক্যালি শুরু করি যে একটা জিওমেট্রি দিয়ে। আমরা এটা একটা 2D জিওমেট্রি, পিপল ডু 3D জিওমেট্রিজ অ্যাজ ওয়েল। সো আমরা একটা 2D জিওমেট্রি দিয়ে শুরু করি, এটার জন্য সুইটেবল বাউন্ডারি কন্ডিশন চুজ করি। বাউন্ডারি কন্ডিশন বলতে বোঝানো হয় যে এক্স্যাক্টলি কোন কোন বাউন্ডারি কন্ডিশন কোন কোন ক্ষেত্রে কাজে লাগে অ্যান্ড এভরিথিং। আমরা এটা মেশিং করি, যারা পরিচিত তারা তো আলহামদুলিল্লাহ, আর যদি কারো পরিচিত না থাকে সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি ডিটেল ম্যাথমেটিক্যাল ডিটেলসে যাচ্ছি না। বেসিক্যালি আমরা হচ্ছে কি পুরো ফ্লো ডোমেইনটাকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করি এবং এই ছোট ছোট ভাগে আমরা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করি। সো তার জন্য আমাদের মেশিং করা লাগে, সুইটেবল মেশ চুজ করা লাগে। এখানে বেশ অন্যান্য অনেকগুলো ইন্ট্রিকেট ডিটেলস আছে, বাট আমরা সেগুলো অ্যাভয়েড করতেছি। ওকে, অ্যান্ড দেন আমরা একটা গভর্নিং ইকুয়েশন সলভ করি, যেটাই হচ্ছে আমাদের আজকের প্রাইমারি কনসার্ন। যে কোনো একটা প্রবলেম সলভ করার জন্য, যে কোনো ফ্লুইড মেকানিক্সের প্রবলেম সলভ করার জন্য একটা গভর্নিং ইকুয়েশন সলভ করে আমরা নিউমেরিক্যালি সলভ করে আমরা বেসিক্যালি ফ্লো, ফিল্ড বা এই ধরনের জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আসি। নাও এই গভর্নিং ইকুয়েশনটা এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম হতে পারে। তুমি টার্বুলেন্স মডেলিং করতে পারো, তুমি ল্যামিনার ফ্লো করতে পারো, অন্যান্য অনেক অনেক রকমের গভর্নিং ইকুয়েশন এক্সিস্ট করে। দ্যাটস জাস্ট আ সিম্পল এক্সাম্পল অফ টার্বুলেন্স মডেলিং। অ্যান্ড তোমার যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে, তুমি যদি ঠিকঠাক মতো প্রবলেম সেট করতে পারো, তুমি যদি ঠিকঠাক মতো বাউন্ডারি কন্ডিশন সেট করতে পারো, তুমি যদি ঠিকঠাক মতো রান করতে পারো, ইউ উইল এন্ড আপ উইথ সামথিং লাইক দ্যাট, যেখানে বেসিক্যালি তোমার কাছে এরকম কিছু কালারফুল ছবি থাকবে। সো সব কালারফুল ছবি যে সবসময় রেলেভেন্ট হয় নট নেসেসারিলি, এগুলোর প্র্যাকটিক্যাল রেলেভেন্স অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনস খুঁজে বের করতে হয়, যে র্যান্ডমলি যে কোনো জিনিস আসলে চুজ করা যায় না। অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, জাস্ট বিকজ ইটস কালারফুল দ্যাট ডাজ নট মিন দ্যাট ইটস কারেক্ট। সো জিনিসটাকে আমাদেরকে ভ্যালিডেটও করতে হয় যে জিনিসটা রিয়েলিস্টিক্যালি সেন্স মেক করে কিনা। ওকে, সো দ্যাটস দ্য বেসিক থিং। যে কোনো একটা সিএফডি প্রবলেম আমরা বেসিক্যালি এইভাবে অ্যাপ্রোচ করি। ওয়েল, ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রচুর কাজ করতে হয়, বাট যে কোনো একটা প্রবলেম স্টার্ট করতে গেলে আমরা জাস্ট এইভাবে স্টার্ট করি। সিমুলেশন প্রবলেম না বলা উচিত, সিমুলেশন স্টার্ট করতে গেলে আমরা এইভাবে স্টার্ট করি। না, এই যে আমরা এতক্ষণ যেটা দেখলাম এই প্রসেসটা, এটা নর্মালি একটা কনভেনশনাল সিস্টেমের জন্য আমরা নর্মালি এইভাবে কাজ করে থাকি। এবং আহ, আমরা নর্মালি নেভিয়ার স্টোকস ইকুয়েশন সলভ করে একটা সিএফডি সিমুলেশন দাঁড়া করাই। কিন্তু শুধুমাত্র নেভিয়ার স্টোকস সিমুলেশনটা ডিপেন্ড করে, নেভিয়ার স্টোকস ইকুয়েশনটা একটা অ্যাজাম্পশনের উপর বেস করে কাজ করে, সেটা হচ্ছে যে ফ্লুইডটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড। ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড বলতে কি বোঝায়? লেটস সে তোমার কাছে 100টা মার্বেল আছে ছোট্ট একটা বক্সে। সো আমরা অ্যাজিউম করতে পারি মার্বেলগুলো ডিসক্রিট, মার্বেলগুলো হচ্ছে মলিকুলার ইকুইভ্যালেন্ট, মার্বেলগুলো ডিসক্রিট, অ্যান্ড ইউ ক্যান অ্যাজিউম দ্যাট। আর নেভিয়ার স্টোকস ইকুয়েশন আমরা যেটা অ্যাজিউম করি যে সবগুলো মার্বেলকে তুমি একসাথে কম্বাইন করছো, একসাথে পাউডার করে ফেলছো, পাউডার করে ফেলে ইউনিফর্মলি ছড়াই দিছো পুরো বক্সটার মধ্যে। ওকে, যে পুরো ম্যাটেরিয়ালটা মানে পুরো সিস্টেমটা একটা ম্যাটেরিয়ালের মতো বিহেভ করতেছে, ওর ডেন্সিটি চেঞ্জ হচ্ছে, প্রেশার চেঞ্জ হচ্ছে, এভরিথিং, বাট পুরো সিস্টেমটার মধ্যে ম্যাটেরিয়ালটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড। ওকে, মানে আমরা ওই ইন্টারমলিকুলার স্পেস নিয়ে কনসার্নই না। সো এটা একটা অ্যাজাম্পশন। অবভিয়াসলি
যে কোনো মেটেরিয়াল কখনোই ডিসক্রিট মেটেরিয়াল সবসময় ডিসক্রিট কখনোই কন্টিনিউয়াস না, বাট এই অ্যাজাম্পশনটা কাজ করে যখন তোমার কাছে ছোট্ট একটা স্পেসে অনেক বেশি মলিকিউল থাকে, এবং এই জিনিসটাকে আমরা কোয়ান্টিফাই করি নাটসের নাম্বার দিয়ে, হুইচ ইজ বেসিক্যালি দ্য রেশিও অফ মিন ফ্রি পাথ, গড় মুক্ত পথ যেটাকে বলে, ওভার ক্যারেক্টারিস্টিক লেন্থ। সো এই রেশিওটাকে বলা হয় নাটসের নাম্বার, এবং নাটসের নাম্বার যদি ছোট হয়, অনেক ছোট হয়, তখন সেটাকে কন্টিনিউয়াম ফ্লো হিসাবে কনসিডার করা যায়, যেটা আমরা নেভিয়ার-স্টোকস ইকুয়েশন দিয়ে সলভ করি। যদি এর চেয়ে একটু বড় রেঞ্জে হয়, লেটস সে 0.001 টু 0.01, ইভেন এই রেঞ্জেও হচ্ছে গিয়ে নেভিয়ার-স্টোকস ইকুয়েশন ইউজ করে সলভ করা যায়, নো প্রবলেম। কিন্তু যখন এই নাটসের নাম্বারটা 0.01 এর চেয়ে বড়র দিকে চলে যাওয়া শুরু করে, তখনই হচ্ছে গিয়ে প্রবলেমটা শুরু হয়, যে তুমি চাইলে নেভিয়ার-স্টোকস ইকুয়েশনটা হুট করে সলভ করতে পারো না। এবং এই জিনিসটা কখন হয় তুমি খেয়াল করে দেখো, নাটসের নাম্বারটা হচ্ছে ল্যামডা ওভার এল। আমার আসলে এখানে ফর্মুলাটা দেওয়া উচিত ছিল, আনফর্চুনেটলি আমি দিতে ভুলে গেছি। ল্যামডা ওভার এল যদি এমন হয় যে এলটা বেশ ছোট, তাহলে কি হবে, নাটসের নাম্বার অটোমেটিক বড় হয়ে যায়। তো তোমার ক্যারেক্টারিস্টিক্স লেন্থ যদি ছোট হয়, নাটসের নাম্বারটা বড় হয়ে যায়, নাটসের নাম্বারটা হয়ে গেলে ফ্লোটা মোটামুটি এই রেজিমে চলে আসে। নাও ক্যারেক্টারিস্টিক্স লেন্থ কখন ছোট হয়, যখন তুমি ম্যাক্রো স্কেল থেকে মাইক্রো স্কেলে চলে যাও, মিলিমিটার স্কেল বা মাইক্রোমিটার স্কেলে চলে যাও, তখন হচ্ছে গিয়ে এই নাটসের নাম্বারটা অটোমেটিকলি অনেক বড় হয়ে যায়। তো তোমার বক্স হচ্ছে 10 ন্যানোমিটার সাইজের, লেটস সে 30 ন্যানোমিটার সাইজের, তোমার মিন ফ্রি পাথ হচ্ছে 5 ন্যানোমিটার সাইজের। তুমি বুঝতেছো যে তোমার একটা বক্সের 1/6 হচ্ছে কি একটা মিন ফ্রি পাথ। সো জিনিসটা তখন খুবই কমপ্লিকেটেড হয়ে যায়। তুমি চাইলেই তখন নেভিয়ার-স্টোকস ইকুয়েশন ইউজ করতে পারো না, তুমি চাইলে অ্যাজিউম করতে পারো না, তুমি চাইলেই যে দুইটা মলিকুলের মাঝখানে কোনো গ্যাপ নাই এটা ধরে নিতে পারো না। তুমি বেসিক্যালি যেটা করতে হবে, ওদেরকে মার্জ করতে হবে, মানে আমরা যেটা কনসিডার করতাম যে সবগুলো মলিকিউলকে একসাথে ব্লেন্ড করে পাউডারের মতো ছড়াই দিলাম, ওই অ্যাজাম্পশনটা আসলে কাজ করে না। ওকে, সো এই রেঞ্জে নেভিয়ার-স্টোকস ইকুয়েশন কাজ করে, যেটা আমরা কনভেনশনাল সিএফডিতে করে আসতেছি। এই রেঞ্জে মলিকুলার ডাইনামিক্স কাজ করে, যেখানে হচ্ছে গিয়ে গ্যাপটা এত বেশি যে তুমি চাইলে অন্য কোনো শর্টকাট মেথড ইউজ করতে পারো না, রাদার তোমাকে প্রতিটা মলিকিউল ইন্ডিভিজুয়ালি সিমুলেট করতে হবে। ওকে, এর যে মাঝখানের যে রেঞ্জটা আছে, সো আমরা যদি প্র্যাকটিক্যালি দেখি যে এটা হচ্ছে গিয়ে একটা বক্সের ভিতরে অনেকগুলো মলিকিউল, এবং মিন ফ্রি পাথের পরিমাণ এখানে অনেক কম, সো আমরা অ্যাজিউম করতেই পারি যে সবগুলো মলিকিউলকে একসাথে মিক্স করে ব্লেন্ড করে পুরোটার মধ্যে সমানভাবে ছড়াই দিলাম। ওকে, আর যখন মলিকুলের সংখ্যা কমে যায় সেম বক্স সাইজে, তখন কি হয় খেয়াল করে দেখো, মিন ফ্রি পাথ এতটাই বেশি যে তোমাকে আসলে এই জিনিসটা কনসিডার করতে হবে। তুমি এখানে ভ্যাকিউমের পরিমাণ, ম্যাটেরিয়াল যতটুকু ভলিউম অকুপাই করে তার চেয়ে ভ্যাকিউমের পরিমাণ এত বেশি, তুমি চাইলেও ইয়ে করতে পারো না, এটার নাম কি, মানে এই গ্যাপটুকু ইগনোর করতে পারো না। না, এই যে দুটো জোন আছে, এই জোনটাও ভেরি ওয়েল ডিফাইন্ড। আমরা নেভিয়ার-স্টোকস ইউজ করবো, কনভেনশনাল সিএফডি সফটওয়্যার আছে, এনসিস আছে, কমসোল আছে, ওপেন ফর্ম আছে, আরো অনেক কিছু আছে, আমরা চাইলে এগুলো ইউজ করতে পারি। এই একটা রেঞ্জ যেখানে তোমাকে মলিকুলার ডাইনামিক্স ইউজ করতে হবে, যেখানে বেসিক্যালি ল্যাম্পস দিয়ে, যেটা ল্যাম্পসে ইউজ করা যায়, যে তুমি চাইলেও সিএফডি সিমুলেশন করতে, হ্যাঁ সিএফডি সিমুলেশন করতে পারো। ইভেন 0.001 থেকে 0.01 এই রেঞ্জটাতেও মোটামুটি ভাবে নেভিয়ার-স্টোকস তুমি কনসিডার করতে পারো, দ্যাটস নট আ বিগ ডিল। কিন্তু তারপরে যখন শুরু হয় এই যে স্লিপ ফ্লো রেজিম 0.01 থেকে শুরু করে মোটামুটি ভাবে ওয়ান রেঞ্জে, এই ফ্রম দিস ব্ল্যাক এই পুরো রেঞ্জটাতে, এই সময় গেলে আমাদের বেশ প্রবলেম হয়ে যায়। প্রবলেমটা কেন? প্রবলেমটা হচ্ছে যে যখন এই রেঞ্জে থাকে তখন মলিকুল আসলে খুব বেশি না, একটা বক্সে হয়তো 1000, 10,000, 20,000, মেবি 100K মলিকিউল এক্সিস্ট করে, এবং এদেরকে সিমুলেট করা যায়, ইন্ডিভিজুয়াল সিমুলেট করা যায়। এই রেঞ্জে মলিকুলের সংখ্যা এত বেশি তুমি চাইলে ইন্ডিভিজুয়ালি সিমুলেট করতে পারবে না, সো আমরা নেভিয়ার-স্টোকস অ্যাসাম্পশন ইউজ করি। মাঝখানের রেঞ্জটাতে সমস্যা হচ্ছে মলিকুলের সংখ্যা এত বেশি যে তুমি চাইলে ইন্ডিভিজুয়ালি সিমুলেট করতে পারো না, আবার এত বেশি না যে তুমি চাইলে এদের সবগুলাকে নেভিয়ার-স্টোকস ইকুয়েশন আন্ডারে ফেলে দিতে পারো, যে সবগুলোকে মিক্স করে একটা কন্টিনিউয়াস ম্যাটেরিয়াল হিসেবে কনসিডার করলাম। বুঝতেছো প্রবলেমটা হচ্ছে গিয়ে, আমি সবগুলা মলিকিউলকে ইন্ডিভিজুয়ালি সিমুলেটও করতে পারবো না, আবার এদেরকে মিক্স করে একটা লাম্প সিস্টেমের মতো বানাই ফেলতে পারবো না। সো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি, আমরা ডিএসএমসিটা ইউজ করি। ডিএসএমসি ফুল ফর্ম হচ্ছে ডিরেক্ট সিমুলেশন মন্টি কার্লো মেথড। সো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা স্টোকাস্টিক মেথড, যেটা বেসিক্যালি কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাসের উপর বেস করে ডেভেলপ করা হয়েছে। এটা মন্টি কার্লো মেথড, বাট এটারই একটা মডিফাইড ভার্সন, এবং আমরা এখানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশনের উপর বেস করে রেজাল্টটা হচ্ছে গিয়ে প্রেডিক্ট করা ট্রাই করি, এবং এটার জন্য আমরা বোলজম্যান ইকুয়েশন অ্যাপ্লাই করি। বোলজম্যান ইকুয়েশন ইজ নাথিং বাট এনার্জি কনজারভেশন। ওকে, সো সোজা বাংলা হচ্ছে গিয়ে যে পরিমাণ এনার্জি কলিশনের আগে এবং পরে এনার্জি সেম থাকবে। ওকে, তবে এনার্জি ডিস্ট্রিবিউটেড হয় ডিফারেন্ট ওয়েতে।
আর এইসব ম্যাথমেটিক্যাল রিসার্চ যাওয়ার দরকার নাই। যে তোমরা যখন কাজ করতে যাবা তখন ইন্ডিভিজুয়ালি যখন কোনো একটা রিসার্চ প্রবলেমে ইনভলভ হবা তখন তোমরা হয়তো এগুলোর ডিটেলস বা ম্যাথমেটিক্যাল সিগনিফিকেন্স তখন ইম্পর্টেন্ট, এখন না। সো আমরা বোলজম্যান ইকুয়েশনটা সলভ করি। ওকে, সো তার মানে আমাদের শিফটিং কই হলো, আমরা নেভিয়ার-স্টোকস ইকুয়েশনটা সলভ করতাম, ওখান থেকে আমরা শিফট করলাম কোথায়, বোলজম্যান ইকুয়েশনে। ওকে, সো নেভিয়ার-স্টোকস ইকুয়েশন ইজ বেসিক্যালি নিউটনস সেকেন্ড ল, হুইচ ইজ বেসিক্যালি মোমেন্টাম কনজারভেশন। বোলজম্যান ইকুয়েশন বেসিক্যালি হচ্ছে গিয়ে এনার্জি কনজারভেশন। ওকে, সো এখন এই ডিএসএমসি কি এমন জিনিস অফার করে যেটার জন্য আমরা এই মাঝখানের এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারি? যে একটা হচ্ছে গিয়ে মলিকুলার ডাইনামিক সিমুলেশন, একটা হচ্ছে গিয়ে কন্টিনিউম সিমুলেশন, মাঝখানের প্রবলেমটা সলভ করার জন্য কি করি আমরা? সো বেসিক্যালি ধরো যে এই পাঁচটা হচ্ছে রিয়েল মলিকুল, যে অ্যাকচুয়ালি মলিকুলগুলো এক্সিস্ট করে। আমরা যেটা করি, এই পাঁচটাকে কম্বাইন করে একটা ফেক মলিকিউল বানাই, যে মলিকিউলটা কোনো ফিজিক্যাল মিনিং নেই, এটা শুধু ম্যাথমেটিক্যালি এক্সিস্ট করে। নাম হচ্ছে ডিএসএমসি মলিকিউল, ডিরেক্ট সিমুলেশন মন্টে কার্লো মলিকিউল। ওকে, এটা কোনো ফিজিক্যাল মলিকিউল না, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি এই পাঁচটা মলিকিউলের একটা লাম। তো আমরা কি করলাম, একটা সিস্টেমে যদি 500টা মলিকিউল থাকে, রিয়েল মলিকিউল যেটা রিয়েল লাইফে এক্সিস্ট করে, আমরা ওই 500টাকে পাঁচটা পাঁচটা গুচ্ছে ভাগ করলাম, প্রতিটা গুচ্ছকে নাম দিলাম একটা ডিএসএমসি মলিকিউল। সো আমার কাছে 100টা গুচ্ছ আছে। ওকে, এখন এতে করে কি হয়, নাম্বার অফ রিয়েল মলিকিউলস কমে যাচ্ছে, নাম্বার অফ কলিশনস আমরা বাড়াই দিই। কথাটার মিনিং কি? কথাটা হচ্ছে এরকম যে ধরো তোমার কাছে 20টা অ্যাকচুয়াল মলিকিউল ছিল, লাইক রিয়েল লাইফ মলিকিউল, রিয়েল লাইফ H2O ছিল। তুমি 20টার পরিবর্তে 10টা ফেক মলিকিউল, 10টা ডিএসএমসি মলিকিউল এখানে বসালো। না, এখন 20টা মলিকিউল যদি 1000টা কলিশন করতো নিজেদের মাঝখানে, তুমি যেহেতু 10টা করে ফেলছো, অর্ধেক করে ফেলছো, তুমি কলিশনের সংখ্যা বাড়াই দিবা। ব্যাপারটা কি বুঝতেছেন? ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে দুই জোড়া রিয়েল মলিকিউল যদি একটা একটা করে কলিশন করে, এই জিনিসটাকে সিমুলেট করতে গেলে অনেক বেশি টাইম লাগবে। আমি প্রতি জোড়া মলিকিউলকে একটা সিঙ্গেল মলিকিউল দিয়ে রিপ্লেস করতেছি, এই জোড়াকে একটা দিয়ে। বাই দ্য ওয়ে, তোমরা কি আমার কার্সর নাড়াচাড়া দেখতে পাচ্ছ? ইয়েস স্যার, দেখতে ওকে, পাচ্ছি। এই জোড়াকে একটা মলিকিউল দিয়ে রিপ্লেস করলাম, এই জোড়াকে একটা মলিকিউল দিয়ে রিপ্লেস করলাম। খেয়াল করো, আমার মলিকিউলের জোড়া দুইটার জায়গায় একটা জোড়া হয়ে গেছে, কিন্তু এরা প্রত্যেকে একটা একটা করে কলিশনে যেত। আমরা যেটা করবো, এই জোড়াটাকে দুইটা কলিশনে নিয়ে যাব, এতে করে টাইমটা সিগনিফিকেন্টলি কমে আসে। এবং স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন যদি আমরা মলিকুলের সংখ্যা যেই রেশিওতে কমাই, সেম রেশিওতে কলিশনের সংখ্যা বাড়াই দিই। বোঝা গেছে? সো ইন্টারাকশন সংখ্যা সমান থাকে, ইন্টারাকশন বেসিক্যালি মলিকুল সংখ্যা টাইমস কলিশন সংখ্যা। সো মলিকুল সংখ্যা যখন অর্ধেক হয়, কলিশন সংখ্যা বাড়াই দেই একটা পার্টিকুলার রেঞ্জ পর্যন্ত। এই শর্টকাটটা অ্যাপ্লাই করে তুমি চাইলে ইয়ে করতে পারো, এটার নাম কি, রিয়েলিস্টিক রেজাল্ট নিয়ে আসতে পারো। বাট একটা পার্টিকুলার রেঞ্জের বাইরে গেলে তুমি মানে তুমি যত বেশি এরকম ফেক মলিকুল বানাবা রিয়েল মলিকুলের পরিবর্তে, তোমার প্রবলেম তত বেশি বাড়বে। তোমার প্রবলেম হচ্ছে গিয়ে তুমি তত ইনঅ্যাকুরেট রেজাল্ট পাবা, তবে রেজাল্টটা ফাস্টার হবে। বুঝতেছো? রিয়েল লাইফ মলিকিউল যদি বেশি হয়, রেজাল্টটা অ্যাকুরেট বাট সিমুলেশনটা স্লো। রিয়েল লাইফ মলিকিউল যদি কম হয়, কলিশন যদি বেশি হয়, রেজাল্টটা ফাস্টার বাট রেজাল্টটা পুরোপুরি অ্যাকুরেট না। তবে একটা সিগনিফিকেন্ট রেঞ্জ পর্যন্ত, মেবি 1000 মলিকিউলকে তুমি যদি একটা মলিকিউল দিয়ে রিপ্লেস করো, একটু আগে যেটা দেখালাম যে 5টা রিয়েল মলিকিউলকে একটা ডিএসএমসি মলিকিউল দিয়ে রিপ্লেস করা, ইভেন তখনও সিগনিফিকেন্টলি হচ্ছে গিয়ে কি করে, মানে অ্যাকুরেসি খুব একটা ফল করে না, কিন্তু সিমুলেশন টাইম শুরুর দিকে অলমোস্ট লিনিয়ারলি ফল করে। সো তুমি যদি 5টা মলিকিউলকে একটা মলিকিউল দিয়ে রিপ্লেস করো, তোমার সিমুলেশন টাইম 1/5 হবে, বাট অ্যাকুরেসি খুব আহামরি ফল করবে না, মোটামুটি সিমিলার অ্যাকুরেট রেজাল্টই পাবা। এন্ড এটা ইন্ডিকেট, সো ডিএসএমসি তে আমরা এই ট্রিকটা ইউজ করি, ডিপেন্ড করে। সো তুমি যদি চিন্তা করে দেখো, একটু আগে যে রেঞ্জটা দেখলাম আমরা, দেখো এই রেঞ্জের দিকে, ধরো এই দিকে যখন তুমি থাকবা, তোমার নাটসের নাম্বার কম। নাটসের নাম্বার কম মানে কি, তোমার বক্সের সাইজটা বড়। বক্সের সাইজটা বড় মানে কি, তোমার এখানে মলিকুল অনেকগুলা। সো এইসব ক্ষেত্রে যখন তুমি এই রেঞ্জে থাকবা, তখন কি হয়, অনেকগুলা মলিকিউলকে একসাথে করে নেওয়াটা তোমাকে অনেক বেশি টাইম এফিশিয়েন্ট বানাই দেয়। যখন তুমি এই রেঞ্জে চলে আসো, তোমার মলিকিউল তো কম, তোমার আসলে 1000টা মলিকিউলকে, রিয়েল মলিকিউলকে একটা মলিকিউল দিয়ে রিপ্লেস করার কিছু নাই, হয়তো তুমি 200টাকে একটা মলিকিউল দিয়ে রিপ্লেস করতে পারো। তো ওই ক্ষেত্রে এই কম্প্রোমাইজটা খুব কম করা লাগে, কারণ এখানে মলিকিউল কম, সো আমাকে কম্প্রোমাইজও কম করতে হবে। ওকে, ডিপেন্ড করে কম্পিউটেশন পাওয়ার কতটুকু আছে, এবং এটা টেস্ট করতে হয় যে ঠিক কতগুলা থেকে আমরা এইখানে কম্প্রোমাইজ করতে পারি। সো এই হচ্ছে গিয়ে আমাদের ডিএসএমসি। তো এই ডিএসএমসি হচ্ছে গিয়ে একটা মিনি ব্যাকগ্রাউন্ড যে আমরা কি করি, এবং তারপর সেম
আমরা সেম ভাবে জিওমেট্রি চুজ করি, একটা প্রবলেম চুজ করি, এর পেছনে রেশনালে খুঁজে বের করি, জিওমেট্রি চুজ করি, মেশ চুজ করি। ইনস্টেড অফ সলভিং নেভিয়ার-স্টোকস ইকুয়েশন আমরা যেটা করি, আমরা এই বোলজম্যান ইকুয়েশন সলভ করি এন্ড ফাইনালি আমরা একটা রিয়েলিস্টিক রেজাল্ট পাই। ওকে, সো একটা এক্সাম্পল যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার আন্ডারগ্রেড থিসিস, which is basically thrust vectoring analysis in a converging diverging micro nozzle with bypass mass injection under rarefied flow condition using direct simulation Monte Carlo approach। অনেক বড় নাম, আমরা একটু একটু করে এক্সপ্লেন করি। প্রথম কথা হচ্ছে থ্রাস্ট ভেক্টরিং। থ্রাস্ট ভেক্টরিং জিনিসটা কি? আমরা একদম শুরুতে যে সিডি নজলটা দেখছি, তো এখানে ব্যাক করি, তুমি খেয়াল করে দেখো এখানে যে ফ্লোটা বেরোচ্ছে, ফ্লোটা না খুবই এক্সিয়াল একটা ফ্লো, তাই না? সো এই ফ্লোটা বেসিক্যালি নজলটাকে সামনের দিকে পুশ করবে। এই ফ্লোটা দিয়ে তুমি নজলটাকে কখনো বেন্ড করতে পারবে না। ওকে, তোমার সিমুলেশন যদি প্রপার হয়, এইটা একটা থ্রাস্ট ফোর্স, এটা কোনো মোমেন্ট ক্রিয়েট করবে না। সো ফোর্সটা হবে, যেটা খেয়াল করো, গ্যাস যেহেতু পেছনের দিকে বেরোচ্ছে, জিনিসটা সরাসরি সামনের দিকে আগাবে, জিনিসটা কখনো রোটেট করবে না। ওকে, নাও ভেক্টরিং বলতে এই এক্সিয়াল ফ্লোটাকে একটু বেন্ড করে দেওয়া বোঝানো হয়। খেয়াল করে দেখো, ফ্লোটা এরকম করে আসতেছিল একদম সরাসরি এক্সিস বরাবর, একটা সেকেন্ডারি ইনজেকশন হইলো, সেকেন্ডারি ইনজেকশনটা মেইন ফ্লোটাকে একটু বাঁকাই দিল। এখন এই মেইন ফ্লোটার দুইটা কম্পোনেন্ট হবে, একটা এক্সিয়াল কম্পোনেন্ট যেটা স্টিলটাকে সামনের দিকে নিবে, এই যে একটা এক্সিয়াল কম্পোনেন্ট, একটাতে খেয়াল করছো এর পারপেন্ডিকুলার একটা কম্পোনেন্ট এক্সিস্ট করে, এইটা সামনের দিকে আগাবে না, এটাকে বেন্ড করতে হেল্প করবে। এটা কখন ইম্পর্টেন্ট? লেটস সে একটা স্যাটেলাইট যখন তার অরবিটে থাকে, ওকে, যদি কখন একটা স্যাটেলাইট তার অরবিট থেকে সরে যায়, আমাদেরকে যেটা করতে হবে ওইটাকে আবার তার অরবিটে ব্যাক করাইতে হবে। ওকে, সো তখন যেটা করতে হয়, তখন একটা মোমেন্টের দরকার পড়ে, কারণ থ্রাস্ট ফোর্স একে ট্যানজেনশিয়ালি তাকে ভেলোসিটি দেয় এবং ওটা দিয়ে করা যায়। কিন্তু তোমাকে যদি খুব কুইক তাকে নিজে অরবিটে ব্যাক করাইতে হয়, অনেক সময় মোমেন্ট কন্ট্রোলের দরকার পড়ে। এই যে একটা এক্সটার্নাল ফ্লো আছে, সরি পারপেন্ডিকুলার কম্পোনেন্ট আছে, এটা ওই মোমেন্টটা প্রোভাইড করে, যে মোমেন্টটা এই স্যাটেলাইটটাকে নিজের অরবিটে আবার ব্যাক করাইতে হেল্প করবে। ওকে, সো ওইটা হচ্ছে বেসিক্যালি প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন। না, এটা একটা মাইক্রো স্যাটেলাইট। মাইক্রো স্যাটেলাইটের মধ্যে যেখানে হচ্ছে কি আমাদের প্রধান কন্ডিশনই থাকে হচ্ছে গিয়ে এদের সাইজ এত ছোট, এটা খুব ছোট ছোট পারপাস সার্ভ করে। ওকে, বা অনেক সময় মাইক্রো স্যাটেলাইট গুলো সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি কিছু একটা করে না, রাদার অনেকগুলো মাইক্রো স্যাটেলাইট কম্বাইন হয়ে একটা বড় কাজ করতে পারে। মাইক্রো স্যাটেলাইটে অনেক রকমের অ্যাপ্লিকেশন আছে অ্যাকচুয়ালি। সো যেটা হচ্ছে গিয়ে এই মাইক্রো স্যাটেলাইট গুলোতে তুমি চাইলেই যে কোনো রকমের নজল তুমি সেট করে দিতে পারো না, তোমাকে একটা মাইক্রো নজলই সেট করতে হবে। এন্ড যখন এই কোশ্চেনটা হচ্ছে মাইক্রো নজল, তোমার সিস্টেম সাইজ ছোট, সিস্টেম সাইজ ছোট মানে এগেইন মিন নাটসের নাম্বার বড়, নাটসের নাম্বার বড় হলে তুমি চাইলেও ওই মাইক্রো নজলের সিমুলেশন তুমি চাইলেও ইয়েতে করতে পারো না, কি জানি নেভিয়ার-স্টোকস ইকুয়েশন দিয়ে করতে পারবে না। সো এটা হচ্ছে আমার আন্ডারগ্রেড প্রবলেম, যেটা আমরা করার ট্রাই করছি, যেটা আমরা করছি অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি করার। সো এটা একটা সিডি নজল, খেয়াল করছি এখানে বাইপাস একটা সেকশন আছে। সো যেটা হয়, এখান থেকে গ্যাস আসে, গ্যাসটা এভাবে যাওয়ার কথা, কিন্তু গ্যাসের একটা পোর্শন এখান দিয়ে আসে, এখান দিয়ে এসে মেইন ফ্লোটাকে অ্যাটাক করে। অ্যাটাক করলে যেটা হয়, মেইন ফ্লোটা এরকম বেন্ড হয়ে যায়। বেন্ড হয়ে গেলে এই জিনিসটা একটা ভেক্টরিং ইফেক্ট দেয়। এখানে বিভিন্ন রকম, এখানে ইনফ্লো, এটা হচ্ছে আউটফ্লো, বাকিগুলো হচ্ছে ওয়াল। একটা জিওমেট্রিক ডিটেলস আর যাচ্ছি না। অ্যান্ড এটা হচ্ছে একটা বেসিক কোয়ান্টিটিভ রেজাল্ট, আমি জাস্ট এমনি প্রেজেন্ট করলাম। সো এটা শো করে, খেয়াল করে দেখো, যখন তোমার কোনো ভেক্টরিং থাকে না, তখন প্রেশারটা এইভাবে ফল করতে থাকে। সো বেসিক্যালি ইনলেটে হাই প্রেশার, প্রেশারটা এই সেন্ট্রাল লাইন বরাবর কমতে 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 বেশ কমে আসে। ঠিক আছে, প্রেশার কমতে থাকে। কিন্তু যখন এরকম ভেক্টরিং হয়, ভেক্টরিং অ্যাজ ইন এই যে পাশ থেকে যখন এরকম একটা ইনজেকশন চলে আসে, এটা মেন ফ্লোর সাথে ইন্টারাক্ট করে, এবং তুমি খেয়াল করে দেখো একটা বড় অংশ জুড়ে প্রেশারটা কাইন্ড অফ কনস্ট্যান্টের মতো হয়ে যায়। ওকে, প্রেশার যত ফল করে নজলের জন্য তত ভালো, যত কম মানে এইরকম ফ্ল্যাট জোন থাকাটা খুব একটা ভালো কিছু না। এতে করে নজলের কি হয়, পারফরমেন্স ফল করে। সো যে কোনো ভেক্টরিং আসলে বেসিক্যালি নজলের পারফরমেন্স ফল করায়। তবে এটার এগেনস্টে যেটা করে, সে তোমাকে এই এক্সট্রা পারপেন্ডিকুলার কম্পোনেন্টটা প্রোভাইড করে, যেটা তোমাকে এক্সট্রা মোমেন্টটা প্রোভাইড করতে পারে। সো একদিক দিয়ে বেনিফিট পাইতে গেলে আমাদেরকে আরেক দিকে কম্প্রোমাইজ করতে হয়। আমরা দুই ধরনের কন্ডিশনে করছিলাম, একটা হচ্ছে 10 কিলোপ্যাসকেল আউটলেট প্রেশার, একটা হচ্ছে 40 কিলোপ্যাসকেল আউটলেট প্রেশার। সো দুটো হচ্ছে দুই ধরনের গ্রাফ, দুটো কাইন্ড অফ সিমিলার বিহেভিয়ারই শো করে। না, আমরা এই কাজটা করছিলাম ওপেন ফর্মে। সো তোমরা যদি এই ধরনের কাজ করতে চাও, প্রথম রিকমেন্ডেশন হচ্ছে তোমরা ওপেন ফর্ম দিয়ে শুরু করতে পারো। ওপেন ফর্মের মধ্যে একটা মডিউল আছে, সেটা হচ্ছে ডিএসএমসি ফর্ম প্লাস। পিপল গেট কনফিউজড, এটা ডিএসএমসি ফর্ম না, ডিএসএমসি ফর্ম প্লাস। ডিএসএমসি ফর্মে ইন্টারনাল ফ্লো সিমুলেট করা যায় না, ডিএসএমসি ফর্ম প্লাসে ইন্টারনাল ফ্লো সিমুলেট করা যায়। সো তোমরা যদি কাজটা শুরু করো, তোমরা অবশ্যই খেয়াল রাখবে যে তোমরা অ্যাকচুয়ালি কোনটা ইনস্টল করতেছো। ওকে, এন্ড এই ডিএসএমসির সুবিধাটা কি? ডিএসএমসি হচ্ছে গ্রাউন্ড ট্রুথের খুব কাছাকাছি।
রেজাল্ট শো করতে পারে। ফর এক্সাম্পল, তোমরা যদি আমাদের ভ্যালিডেশন ইয়াটা দেখো, আমাদের এই যে গ্রিন লাইনটা, ওটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল এক্সপেরিমেন্টাল, একটা মাইক্রোনজলে যখন এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে তার ম্যাস ফ্লো রেটের কার্ভ। এবং আমাদের খেয়াল করো ডিএসএমসি সিমুলেশন, যেটা হচ্ছে কি আমরা খুব আহামরি খুব বড় কনফিগারেশনের পিসি না, কিন্তু তারপরে যখন করছে খেয়াল করতে অলমোস্ট এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্টের কাছাকাছি রেজাল্ট পাইছো। সো ডিএসএমসি তোমাকে গ্রাউন্ড ট্রুথের খুব কাছাকাছি রেজাল্ট দিবে। ওকে, সো এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডিএসএমসি বেলাতে। না, তোমাকে গ্রাউন্ড ট্রুথের কাছাকাছি যেহেতু রেজাল্ট দিচ্ছে, এটার ড্রব্যাক কি? ড্রব্যাক হচ্ছে গিয়ে সময় অনেক বেশি লাগবে। আমাদের হচ্ছে গিয়ে একটা সিমুলেশন টানা 6 দিন বা 7 দিনের মতো রান হওয়া লাগতো, 6 days প্রবাবলি, আর 6 or 7 days, সামথিং লাইক দ্যাট সময় লাগতো। এবং তারপরে হচ্ছে কি আমরা একটা একটা রেজাল্ট পেতাম। সো কারণ আমাদের কাছে মোটামুটি একটা মডারেট কনফিগারেশন পিসি ছিল, যদি ভালো কনফিগারেশন পিসি না থাকে অনেক সময় লেগে যায়। ওকে, সো আমরা যেটা করতে পারি, আমরা এখান থেকে আরেক দফা মডিফিকেশন করতে পারি, সেটা হচ্ছে একটা কমার্শিয়াল সফটওয়্যার কমসোল মাল্টিফিজিক্স। কমসোল মাল্টিফিজিক্সের আন্ডারে মলিকুলার ফ্লো মডিউল নামে একটা মডিউল আছে, সম্ভবত 6.2 অথবা 6.3 এই ধরনের আপডেটেড ভার্সনে, ওল্ডার ভার্সনে সম্ভবত পাওয়া যায় না। মলিকুলার ফ্লো মডিউলটা আছে, এবং তারা এই মন্টে কার্লো মেথড ইউজ না করে অ্যাঙ্গুলার কোএফিসিয়েন্ট মেথড ইউজ করে, যেটা কিনা মোর সুইটেবল যদি নাটসের নাম্বারটা বেশি হয়। ঠিক আছে, ডিএসএমসি যেমন আমরা ডিএসএমসি যেমন এই জোনটাতেও কাজ করতে পারে। নাটসের নাম্বার যখন বেশির দিকে থাকবে, এরকম বেশির দিকে থাকবে, তখন অ্যাঙ্গুলার কোএফিসিয়েন্ট মেথডটা মোর সুইটেবল। কিন্তু ওই মেথডটা এলিগেন্ট এনাফ যাতে করে কি হয়, তোমাকে মোটামুটি ভাবে ইভেন এই রেঞ্জেও কাজ করার মতো। ঠিক আছে, বাট আইডিয়ালি এটা হচ্ছে গিয়ে কি আমাদের হায়ার নাটসের নাম্বার রেঞ্জে কাজ করানো উচিত। সো কমসেল মাল্টিফিজিক্স আন্ডার মলিকুলার ফ্লো মডিউলটা এক্সিস্ট করে, যেটা অ্যাঙ্গুলার কোএফিসিয়েন্ট মেথড ইউজ করে, এবং এর আউটকাম হচ্ছে সুপার ফাস্ট কম্পেয়ার টু ডিএসএমসি। ওকে, বা ওপেন ফর্মের সিমুলেশনের তুলনায়। বাট এটা ইম্পর্টেন্ট যে ওপেন ফর্ম গ্রাউন্ড ট্রুথের কাছাকাছি ডেটা দেয়, কমসেল মাল্টিফিজিক্স মোর কমার্শিয়াল, সো গ্রাউন্ড ট্রুথ থেকে একটু দূরে, বাট এগেইন এটা ফাস্টার, আগেরটা স্লোয়ার। ওকে, সো একটা উপায় হচ্ছে গিয়ে যে তুমি চাইলে যেটা করতে পারো, একটা সেম সিমুলেশন একটা একটা কেস সিনারিও ওপেন ফর্মে রান করতে পারো, কনসোলে রান করতে পারো, দুটা কম্পেয়ার করে দেখতে পারো যে দুটা ক্লোজ এনাফ কিনা। যদি ক্লোজ এনাফ হয়, দেখুন তুমি ইনফার করতে পারো যে ঠিক আছে, যেহেতু খুব কাছাকাছি রেজাল্ট পাচ্ছি, এররের পরিমাণ মানে ডিফারেন্সের পরিমাণ হচ্ছে গিয়ে নিয়ারলি 1 to 2% অনলি, তাইলে আমরা হচ্ছে গিয়ে সাবসিকুয়েন্ট সিমুলেশনের জন্য আমরা চাইলে ফাস্টার অপশনটা বেছে নিতে পারি। সো এই কম্পারিজন ছাড়া আসলে আগানো ঠিক না। জাস্ট একটা কমার্শিয়াল সফটওয়্যার পাইছি বলে ইউজ করতে হবে নট নেসেসারিলি, আমাদেরকে বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা থাকতে হবে। ওকে, একটা বেবি প্রবলেম যেটা বেসিক্যালি কমসোলার নিজের ওয়েবসাইটে পাবলিশ করা একটা সিমুলেশন, সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা এস বেন্ড। খেয়াল করে দেখো, এটার সাথে বেসিক্যালি আমার আন্ডারগ্রেড প্রবলেমটার একটা বড় পার্থক্য হচ্ছে গিয়ে পার্থক্যটা হচ্ছে গিয়ে শুধুমাত্র জিওমেট্রিতে, বাট বেসিক জিনিসপত্র কাইন্ড অফ সেম। একটা ইনলেট থেকে, কিছু ওয়াল থেকে, একটা আউটলেট থেকে, একটা রিয়েল লাইফ সিনারিও, এবং এটা সিমুলেট করছে ইউজ করে। তবে ওরা হচ্ছে গিয়ে কি ওই যে খেয়াল করে দেখো, তারা নাম্বার ডেন্সিটিতে ডিল করে, তারা বেসিক্যালি এখন প্রেশার বা এই জিনিসগুলোতে কাজ করে না, বেসিক্যালি নাম্বার ডেন্সিটি। ওয়েল, ইউ ক্যান ইউজ ideal gas law to convert number density into pressure. So kind of same thing. Okay, and এবং এটা হচ্ছে গিয়ে রিয়েল লাইফের বেশ কাছাকাছি রেজাল্ট দেয়, ডিএসএমসিরও বেশ কাছাকাছি রেজাল্ট দেয়। সো তোমাদের কাছে যদি খুব হাই কনফিগারেশন পিসি না থাকে, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে, বাট তোমরা যদি জিনিসটাতে ইয়া করতে চাও, সেক্ষেত্রে যেটা হয় যে একটা ডিএসএমসি কেস সিনারিও রান করে ওর সাথে কনসোলকে কম্পেয়ার করে দেন কনসোলে মুভ করা যেতে পারে। যদি দেখা যায় কম্প্যারিজনটা খুব ক্লোজ না, তাহলে বোঝা যাচ্ছে তোমার পার্টিকুলার প্রবলেমের জন্য আর কনসোল মাল্টিফিজিক্স ইউজ করা ঠিক হবে না, তোমার ডিএসএমসি থাকাটা ঠিক হবে। সো দ্যাটস হাউ ইউ গাইস ক্যান কম্পেয়ার অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, সো এটা একটা প্রবলেম, এটার এভরি স্টেটমেন্ট আর এভরিথিং কিভাবে কি করতে হয় এই সব কিছু হচ্ছে গিয়ে কনসোলের ওয়েবসাইটে পাবলিশ করা আছে, নাম্বার 1। অ্যান্ড আমি হচ্ছে গিয়ে এটার ইয়াটা হচ্ছে ইয়াকে প্রোভাইড করছি, এটার নাম কি, তানভীরকে প্রোভাইড করছি, এটা ড্রাইভ লিঙ্ক, ওই ড্রাইভ লিঙ্কেও তোমরা পাবা কিছু ফিউচার প্রবলেম যেটা নিয়ে তোমরা ফিউচারে কাজ করতে পারো যারা আগ্রহী। সেটা হচ্ছে গিয়ে আহ এই কাজটা আমরা করছি, আমাদের জিওমেট্রি যদি ডিফারেন্ট, বাট ফান্ডামেন্টাল মেকানিজম সেম। ওকে, ইনলেট থেকে একটা বাইপাস ম্যাস ইনজেকশন হয়, এটা সুবিধা, এই প্রসেসের সুবিধাটা কি? সুবিধাটা হচ্ছে জাস্ট তোমাকে একটা সেকেন্ডারি লাইন অ্যাড করলেই হচ্ছে, তোমাকে কোনো কিছু করতে হচ্ছে না। ওকে, যা আসার এই প্রেসারি গ্রেডিয়েন্ট ডিসাইড করে যে কতটুকু ম্যাস এখান থেকে যাবে অ্যান্ড এভরিথিং। ওকে,
তোমার কোনো কিছু কন্ট্রোল করতে হচ্ছে না। সো আমরা বেসিক্যালি খুব অল্প কিছু প্যারামিটার নিয়ে ডিল করছি, ফিউচারে হয়তো আরো বেশি প্যারামিটার নিয়ে ডিল করতে পারো। ফর এক্সাম্পল, এটার লোকেশন কোথায় হবে, উইথ কিরকম হবে, অ্যান্ড কোনো অ্যাঙ্গেলে ইনজেক্ট করবে নাকি পারপেন্ডিকুলার ওয়েতে ইনজেক্ট করবে, অন্য অনেক কিছু ইয়া করা যায়। এটারই আরেকটা মডিফাইড ভার্সন হচ্ছে গিয়ে একটা, খেয়াল করে দেখো এইখানে কতটুকু ইনজেক্ট হবে এটা বেসিক্যালি আমার কন্ট্রোলে থাকে না। ওই ইনলেট এবং আউটলেটের প্রেশার গ্রেডিয়েন্ট ডিসাইড করে কি পরিমাণ ফ্লো সাক করে নিবে। এই ক্ষেত্রে আমরা চাইলে একটা সেকেন্ডারি ফ্লো অ্যাড করতে পারি, যেখানে আমি কন্ট্রোল করবো কি পরিমাণ ইনজেকশন হবে। যেমন তারপরে দেখতে পারি যে সেলফ কন্ট্রোলড হয় মোর এফিসিয়েন্ট, অথবা নিজের কন্ট্রোল করাটা বেটার। ওকে, সো ইন প্র্যাকটিক্যাল পারপাস, ইন রিয়েল লাইফ এই জিনিস করাটা ইজিয়ার, এই যে ইনস্টল করাটা ইজিয়ার, বাট এই ধরনের সিস্টেম এফিসিয়েন্ট, মানে এরকম একটা বাইপাস ম্যাস ইনজেকশন সিস্টেমটা ইনস্টল করা ইজিয়ার। এই ক্ষেত্রে যেটা হয়, তোমার হয়তো বেটার কন্ট্রোল থাকে, কারণ তুমি ডিসাইড করতেছো কতটুকু ইনজেক্ট হবে, কিন্তু তোমাকে ওই যে সেকেন্ডারি সেট করতে হবে, সেকেন্ডারি জিনিসপত্রগুলো সেট করতে হবে, যেটা ইন্ডিকেট করবে যে এটার নাম কি, কতটুকু তুমি ইনজেক্ট করবা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে। আরো কিছু আছে, আমরা সবসময় একটা পোর্শন দিয়ে চিন্তা করি, একাধিক কেসও হতে পারে। যেমন সাকশন ফ্লো, এন্ট্রেন্ট ফ্লো, দুইটা মিলে মেইন ফ্লোকে বেন্ড করতে পারে। ইনস্টেড অফ হিটিং ইট ফ্রম আ সার্টেন ফ্রম আ টপ অর বটম, তুমি চাইলেই কি করতে পারো, মেইন ফ্লোটাকে একটা কার্ভড পাথে নিয়ে যেতে পারো সাকশন ফ্লো এবং এন্ট্রেন্ট ফ্লো কম্বিনেশন দিয়ে। ইট ক্যান বি এন ইন্টারেস্টিং প্রবলেম। অনেক সময় যেটা করে যে জাস্ট অ্যাব্রাপ্টলি ব্যাফল অ্যাড করে দেয়, মেইন ফ্লোটা এখানে বাধা পায় কিন্তু এই ফ্লোটা যাওয়ার সুযোগ পায়, ওইটাই একটা মিসম্যাচ ক্রিয়েট করে, যেখানে ফ্লোটা আর এক্সিয়াল থাকে না, বেন্ডেড হয়ে যায়। আরেকটা হচ্ছে জেট ভেন। জেট ভেনটা হচ্ছে কি, এখানে একটা ভেন ইউজ করে, এটা ডায়মন্ড শেপ হতে পারে, এয়ারফয়েল শেপ হতে পারে, এবং এইটার অ্যাঙ্গেলটা ডিসাইড করে দিয়ে ফ্লোটাই কি করে, ঘুরাই দেয়। আরেকটা অনেক সময় এক্সিয়াল প্লেট, যে এরকম হচ্ছে একটা এক্সিয়াল প্লেট আইদার টপে অথবা বটমে অ্যাপ্লাই করে। এতে করে যেটা হয় যে এইখানে যাওয়ার পরে ফ্লোটা চলে যায় ট্যানজেনশিয়ালি, বাট এখানে যাওয়ার পর ফ্লোটা চলে যায় হরাইজন্টালি। ওই মিসম্যাচটা হচ্ছে গিয়ে তোমাকে ভেক্টরিং ইফেক্টটা দেয়। সো আমার জানা মতে শুধুমাত্র আমরা এই জিনিসটা এক্সপ্লোর করছি, মাইক্রোস্কেলের থ্রাস্ট ভেক্টরিং এর আমি অন্য কোনো কাজ রিসেন্ট টাইমে অবশ্য আমি চেক করিনি, কিন্তু আমি আমার সময় আর দেখি নাই। এবং আমি এই ধরনের কাজগুলো, এই প্রবলেমগুলোকে কাউকে অ্যাড্রেস করতে সোফার আমি দেখিনি। সো তোমরা চাইলে এই জিনিসগুলো মানে শুরু থেকে করতে পারো। আর আরেকটা শর্টকাট সিস্টেম হচ্ছে গিয়ে, ডিএসএমসি তে কাজের পরিমাণ খুব বেশি না। সো একটা ওয়েল এস্টাবলিশ ম্যাক্রোস্কেল প্রবলেমকে, যেটা ম্যাক্রোস্কেলে করা হয়, ম্যাক্রোস্কেল সিএফডি তে করা হয়, ওটাকে নিয়ে প্র্যাকটিক্যাল পারপাস চিন্তা করে ওই সেম জিনিসটাকে তোমরা মাইক্রো স্কেলে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো। যে একটা নতুন প্রবলেম খুঁজে বের করার চাইতে এক্সিস্টিং প্রবলেম যেটা ওয়েল সলভড ইন ম্যাক্রো স্কেল, ওটা নিয়ে ওটা মাইক্রো স্কেলে ইমপ্লিমেন্ট করা, এবং তারপরে কম্পেয়ার করা যে নন ডিমেনশনাল পারফরমেন্স মাইক্রো স্কেল এবং ম্যাক্রো স্কেলে কি পরিমাণ ভ্যারি করে। ওকে, এন্ড আরেকটা বিষয় হচ্ছে, এই যে এতক্ষণ যে ইয়েগুলো নিয়ে কথাবার্তা বললাম, আমরা সবসময় এই যে নজলের বিভিন্ন অংশ নিয়ে কথাবার্তা বলছি, যে আমরা এখানে ভেন অ্যাড করা এটসেট্রা, কিন্তু এই যে এক্সটার্নাল পোর্শনটা আছে, এটাও কিন্তু ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট কেন, শক ডায়মন্ড ক্রিয়েট হয়। খেয়াল করে দেখো, ইভেন আমাদের সিমুলেশন আমরা দেখছি যে এখানে শক ডায়মন্ড ক্রিয়েট হয়, যদি আমরা শক ডায়মন্ড নিয়ে কাজ করিনি, এরকম শক ডায়মন্ড ক্রিয়েট হয়। তো কারো যদি শক ওয়েভ নিয়ে আগ্রহ থাকে, এই শক ডায়মন্ড গুলা ইনভেস্টিগেট করা যেতে পারে। সো এটা যদি একটা ম্যাক্রো স্কেলের পেপার, বাট সেম কথাটা প্রযোজ্য। এই সেম জিনিসটা মাইক্রো স্কেলে, আমি রিসেন্টলি চেক করিনি so আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারতেছি না, বাট প্রবাবলি মাইক্রো স্কেলে এই শক ডায়মন্ড গুলো এখন এক্সপ্লোর করা হয় না। সো ওগুলো এক্সপ্লোর করার মতো, যে শক ডায়মন্ড কিরকম, শক ডায়মন্ড কিভাবে সেট হয়, কোন হিস্টেরেসিস বিহেভিয়ার এক্সিস্ট করে কিনা, এই জিনিসগুলো চেক করা যায়। ঠিক আছে, নাও তোমরা যে কাজ শুরু করতে চাও, তোমরা যে এই জিনিসটা নিয়ে পড়াশোনা করতে চাও, প্রথম কাজ হচ্ছে তোমাদের রিডিং। ওকে, জাস্ট বিকজ একটা সফটওয়্যার এক্সিস্ট করে, সফটওয়্যারের ইউজার ম্যানুয়াল আছে, তুমি একটা পেপার নিয়ে সিমুলেট করতে বসে যাও না। তোমার অ্যাকচুয়াল রিডিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তুমি অ্যাকচুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি করো যে তুমি অ্যাকচুয়ালি কি পড়তেছো। তোমার যদি ফান্ডামেন্টাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং না থাকে, ইউ ক্যান কাম আপ উইথ সাম কালারফুল ফিগার্স, বাট দোজ ওন্ট ম্যাটার ইন দ্য লং রান। ওকে, সো রিডিং হচ্ছে কনসেপচুয়াল রিডিং। মাইক্রোস্কেল ফ্লো কি, এটা নিয়ে পড়াশোনা করো। মাইক্রো অ্যান্ড দেন ডিএসএমসি অ্যাকচুয়ালি কিভাবে কাজ করে, ওই গভর্নিং ইকুয়েশন কিভাবে ডেভেলপ করে, প্রত্যেকটা টার্মের মিনিং কি, ওগুলো নিয়ে পড়াশোনা করো। অ্যাঙ্গুলার কোএফিসিয়েন্ট মেথড কিভাবে কনসোলে কাজ করে, ওটা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়, ওটা নিয়ে পড়াশোনা করো। জাস্ট দুটা সফটওয়্যারকে দুটা ব্ল্যাক বক্সের মতো ইউজ করো না। ওকে, আমি দুটো সফটওয়্যার নিয়ে কথা বলছি কারণ আমি দুটো সম্পর্কে জানি, বাকিগুলো সম্পর্কে, বাকি জিনিসপত্র নিয়ে আসলে আমার আইডিয়া নাই। সো আমি অন্যান্য সফটওয়্যারের জন্য আর মেনশন করতে পারতেছি না। অ্যান্ড দেন যখন তোমার একটা ভালো থিওরিটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যায়, একটা লিটারেচার রিভিউ করো।
এক্সিস্টিং রিসার্চের জন্য, যে এক্সিস্টিং মাইক্রো স্কেলে কোন জিনিসটা মোর প্রমিনেন্ট, কোন জিনিসটা নিয়ে এখন কাজ হচ্ছে, বা কোন জিনিসটা অ্যাড্রেস করা হচ্ছে না, বা কোন জিনিসটাই তুমি কন্ট্রিবিউট করতে পারবা, তারপর বেস করে তুমি একটা রিসার্চ প্রবলেম, রিসার্চ গ্যাপ চুজ করবা। অ্যান্ড দেন সফটওয়্যার ম্যানুয়াল গুলো যাও, গ্যাপ চুজ করছো, প্রবলেম আইডেন্টিফাই করছো, এই জিওমেট্রিক নিয়মে তুমি কাজ করবা, 2D করো, 3D করো, হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট। তারপর তুমি সফটওয়্যার ম্যানুয়াল পড়া শুরু করো, ডকুমেন্টেশন পড়া শুরু করো, কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবা। তারপর কিছু বেঞ্চমার্ক কেসেস থাকে, তোমার মডেলটা ভ্যালিডেট করো, তোমার অ্যাপ্রোচটা ভ্যালিডেট করতে হয়, ভ্যালিডেশন, যে তুমি এক্সপেরিমেন্টাল ডেটার মতো সিমিলার রেজাল্ট আনতে পারতেছো কিনা, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং চেক করতে হয়। অ্যান্ড তোমার যখন বেঞ্চমার্কিং হয়ে যায়, তোমার যখন প্রসেসটা ওয়েল এস্টাবলিশড হয়ে যায়, তুমি ওই ভ্যালিডেটেড অ্যাপ্রোচটা দিয়ে এবার তুমি তোমার নতুন কাজ শুরু করতে হবে। ওকে, হুট একদম লাস্ট স্টেপ থেকে শুরু করে না, যে আগে আমি কাজ করে ফেলি, ইন দ্য মিন টাইম বাকি কিছু করবো না। জিনিসটা খুব মেথডিক্যালি হইতে হয়, না হলে যেটা হয় তুমি হয়তো ইভেন্চুয়ালি উইল কাম আপ উইথ, যে কথাটা বললাম যে কালারফুল ফিগার থাকলে ওটা কারেক্ট ফিগার না। ওকে, মেটেরিয়ালস, তানভীরকে আস্ক করো, তানভীরের কাছে আমি একটা ড্রাইভ লিঙ্ক প্রোভাইড করছি, ওখানে আমি কিছু জিনিসপত্র দিচ্ছি, একটা রিডমি ফাইল আছে, বেসিক্যালি আমি যা যা বলছি কাইন্ড অফ ওগুলাই ছোট্ট করে লেখা, ওটা দিয়ে শুরু করতে পারে। আমার একটা আরেকটা ম্যানুয়াল আমি ইনশাল্লাহ প্রোভাইড করবো, ওটা আমি খুঁজছি বাট খুঁজে পাই নাই, সম্ভবত আমার ওল্ড ল্যাপটপে থাকা উচিত, অথবা আমার ইমেলও থাকতে পারে, খুঁজে আমি ওটা আপলোড করে দিব। অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমার পিএইচডি রিসার্চ গ্রুপ। আমি আমার পিএইচডি ওয়ার্ক নিয়ে সোফার কোনো কথা বলি নাই, বিকজ পিএইচডি ওয়ার্ক এটার সাথে খুব বেশি রিলেভেন্ট না। বাট এটা হচ্ছে আমার দুইটা রিসার্চ গ্রুপ, এফ ম্যাথ গ্রুপ যেটা আমার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ, আভা ল্যাব যেটা হচ্ছে আমার কমিউনিকেটিভ সায়েন্স অ্যান্ড ডিসঅর্ডারে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, তোমাদের যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো। আমরা একটু কোশ্চেন গুলা করি। শিওর। আচ্ছা স্যার, আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফর্মে কিছু কোশ্চেন ছিল, এবং এর মধ্যে স্যার একটা কোশ্চেন ছিল যে ডিএসএমসি আর এলবিএম এর ডিফারেন্সটা কি স্যার, ল্যাটিস বোলসম্যান মেথড। গিভ মি আ মোমেন্ট। ওকে, ওকে স্যার। এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। ওকে, আচ্ছা, কি জানি বলছিলাম আমরা, আরেকবার কষ্ট করে বলবো। স্যার ডিএসএমসি আর হচ্ছে ল্যাটিস বোলসম্যান মেথডের ডিফারেন্সটা একজন জানতে চেয়েছিল আর কি। ওকে, সো ল্যাটিস বোলজম্যান মেথডটা হচ্ছে গিয়ে, যদি আমি ল্যাটিস বোলজ এলবিএম নিয়ে খুব বেশি কাজ করি না, আমার জাস্ট সামান্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং, সো আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে আমি যতটুকু বুঝি, যে ল্যাটিস বোলজম্যান মেথডটা মোর ক্লোজার টু কন্টিনাম স্কেল, অ্যান্ড ডিএসএমসি ইজ ক্লোজ মানে ক্লোজার টু রেয়ারিফাইড স্কেল। রেয়ারিফাইড বলতে বোঝাচ্ছে মিন ফ্রি পাথটা অনেক বেশি। সো ডিএসএমসি যেটা করা হয়, আমরা যেটা করি, রিয়েল মলিকিউলকে সিউডো মলিকিউল দিয়ে, ডিএসএমসি মলিকিউল দিয়ে বা ম্যাথমেটিক্যাল মলিকিউল দিয়ে রিপ্লেস করি। ল্যাটিস বোলজম্যানে আমরা এই কাজটা করি না, বরং ল্যাটিস বোলজম্যানে আমরা কলিশনটাকে সিম্পলিফাই করে ফেলি। বুঝতেছো? সো রিয়েল মলিকিউলগুলোকে রিয়েল মলিকিউল রাখি, কিন্তু কলিশনটাকে সিম্পলিফাই করি। আর ডিএসএমসিতে আমরা যেটা করি, যে রিয়েল মলিকিউলগুলোকে ফেক মলিকিউল দিয়ে রিপ্লেস করি, আর ম্যাথমেটিক্যাল মলিকিউল দিয়ে রিপ্লেস করি, রিপ্রেজেন্টেশন দরকার পড়ে। অ্যান্ড সো ওইটা একটা প্রবলেম। আরেকটা হচ্ছে, ডিএসএমসি তে হচ্ছে গিয়ে আমরা হচ্ছে কি স্ট্যাটিস, একটু দাঁড়াও, একটা কল আসছে, এক্সট্রিমলি সরি। শিওর স্যার।
ওকে, এন্ড আমরা হচ্ছে ডিএসএমসি তে হচ্ছে গিয়ে কলিশন স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশনের উপর বেস করে আউটপুট প্রেডিক্ট করি, কিন্তু ল্যাটিস বোলটজম্যান আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে ফ্লুইড গুলা একটা ল্যাটিস বেসড গ্রিডে মুভ করে, সরি ফ্লুইড পার্টিকেল গুলা, এবং এই রিয়েল পার্টিকেল গুলার সিম্পলিফাইড কলিশন থেকে আমরা বের করার ট্রাই করি যে ওভারঅল সিস্টেম বিহেভিয়ার কিরকম। ইফ দ্যাটস অ্যান্সার্স ইউর কোশ্চেন্স। জি স্যার, স্যার আর একটা সিমিলার কোশ্চেন ছিল, এটা আপনি অলরেডি অ্যান্সার দিয়ে ফেলছেন। ক্যান উই সলভ দিস ইউজিং সিএফডি? এটা তো করা যাবে না, এটা আমাদের অন্য স্কেলেই করতে হবে। সো স্যার ডিপেন্ড আরো, করে কোন স্কিলে আছে তার উপরে, হ্যাঁ। জি স্যার, জি স্যার, স্যার আরো কিছু কোশ্চেন ছিল, যে এই জায়গায় কি মানে সিমুলেশন রানিং এর সময় আমার পিসি ক্র্যাশ করতে পারে কিনা, এরকম কোনো প্রবলেম হতে ইয়া পারে কিনা? ইয়া তোমার যদি ভালো ওয়ার্ক স্টেশন না থাকে, বিশেষ করে মানে ক্র্যাশ করার সম্ভাবনা অনেক ক্ষেত্রেই থাকে। ওয়েল ডিফাইন্ড প্রজেক্ট হলে, মানে ওয়েল ডিফাইন্ড যদি প্রবলেম ডেফিনেশন হয়, সিমুলেশন নিজের কারণে না, বাট হিটিং ইস্যুতে ক্র্যাশ করতে পারে। অনেক সময় আমরা ল্যাপটপ ইউজ করি, তখন হিটিং ইস্যু, ওই ধরনের হার্ডওয়্যার রিলেটেড ইস্যুতে ক্র্যাশ করাটা অস্বাভাবিক কিছু না। বিশেষ করে ল্যাপটপে, যারা ল্যাপটপ ইউজ করে তাদের হিটিং হিটিং ইস্যুতে ক্র্যাশ করতে পারে। আর ইয়া আমি ডিএসএমসির, আমরা ওয়ার্ক স্টেশন ইউজ করতাম যখন ইউজ করতাম, সো আমি ওই ধরনের কোনো কেস তো আমার মাথায় আসতেছে না। বাট হ্যাঁ, ল্যাপটপ হচ্ছে কি অনেক সময় হ্যাং করতে পারে। অনেক সময় যদি এনাফ মেমোরি না থাকে, এনাফ র্যাম না থাকে, তখন অনেক সময় হ্যাং করার সম্ভাবনা থাকে। সো ওগুলো খেয়াল করতে হবে। বাট বেসিক্যালি তোমার প্রবলেমটা যদি ওয়েল ডিফাইন্ড হয়, স্ক্রিপ্টগুলো যদি ওয়েল ডিফাইন্ড হয়, তাহলে হচ্ছে গিয়ে হার্ডওয়্যার প্রবলেমের কারণে ক্র্যাশ করতে পারে, প্রবাবলি প্রবলেম ডেফিনেশনের কারণে না। স্যার রিলেটেড আরো কিছু কোশ্চেন স্যার, টাইম স্টেপ ইস্যু আছে কিনা, কনভার্জেন্স ইস্যু আছে কিনা, আর Yep. যেমন সিএফডি তো হয় স্যার আর কি। আমাদের দেখতে হয় যে যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা যে বললাম যে পার্টিকেল 1000টা পার্টিকেলকে একটা পার্টিকেল দিয়ে রিপ্লেস করছি, এটা তো র্যান্ডম একটা নাম্বার। ওকে স্যার। 1000টা পার্টিকেল দিয়ে করলে যে জিনিসটা ঠিক থাকবে নট নেসেসারিলি। তোমাকে ওই ওই ইন্ডিপেন্ডেন্স টেস্টটা করতে হয় যে 1000 100 করলাম, 500, 1000, 5000, এক পর্যায়ে গিয়ে দেখলাম যে না, 100, 500, 1000 খুব আমার ডিফারেন্স নাই, 1200 গেলে চেঞ্জেস আসা শুরু হয়, তখন তোমাকে 1000 চুজ করতে হবে। আরেকটা জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে গ্রিড সাইজ, গ্রিড সাইজও খুব সিগনিফিকেন্ট। আরেকটা হচ্ছে পার্টিকেল পার সেল। তুমি চাইলেই র্যান্ডমলি নামাই ফেলতে পারো না, প্রতিটা সেলে মিনিমাম কতগুলো পার্টিকেল থাকতে হয়, ওটাও ফিগার আউট করতে হয়। বুঝা গেছে? এখানে অনেকগুলো প্যারামিটার আছে, টাইম স্টেপ সাইজ, গ্রিড সাইজ, প্রতিটা সেলে কয়টা করে পার্টিকেল থাকতে হবে, অ্যাটলিস্ট কয়টা করে পার্টিকেল থাকতে হবে। সো এই সবগুলো জিনিস ইন্ডিপেন্ডেন্স টেস্ট করতে হয়, এই প্রত্যেকটাকে ইন্ডিভিজুয়ালি কনভার্জেন্স টেস্টের মাঝখান দিয়ে যেতে হয়, এবং ইভেন্ট ফাইনালি একটা সেট খুঁজে বের করতে হয়। সো কন্টিনিউয়াম স্কেলের মতো শুধু গ্রিড টেস্ট করলে বা টাইম স্টেপ টেস্ট করলে হয় না, আমাদেরকে অন্যান্য জিনিসগুলো টেস্ট করতে হয়। স্যার আরো একটা ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন আমি পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ব্লাড ফ্লো সিমুলেশন করা যাবে কিনা। কারণ ওখানে তো স্যার রেড ব্লাড সেল থাকতে পারে, তো ওইগুলা কিভাবে কি করা যায় স্যার? ব্লাড ফ্লো এর জন্য তোমার ইয়েতে যাওয়ার কোনো দরকার নাই, ডিএসএমসি তে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। ব্লাড ফ্লো এর আচ্ছা জন্য তোমরা যদি কমার্শিয়াল, আমি জানি না এনসিস আছে কিনা, বাট রেড ব্লাড সেলের জন্য কমসোল হচ্ছে কমার্শিয়াল প্যাকেজই পাওয়া যায়। আই মিন কমার্শিয়াল প্যাকেজ বলতে নর্মাল সিএফডি সলভারেই করা যায়, বাট মডিফাই করে। ওটার জন্য তোমাকে ডিএসএমসি পর্যন্ত যাওয়ার কোনো দরকার, যাওয়ার কোনো মানে হয় না। আমরা অনেক সময় যেটা করা হয়, ওই যে একটা অ্যাভারেজ ডেন্সিটি ইয়া করে নেওয়া হয়, ওকে ফ্লুইড কনসিডার করে নেওয়া হয়। আর ওই ইন্টারাকশন, আমি জানি আমি ডিজে কখনো করি নাই, বাট আমি এক্সাম্পল কেস সিনারিও দিয়েছি যেখানে রেড ব্লাড সেল আসলে সিমুলেট করে। স্যার, মেবি একটা চ্যাট বক্সে কোশ্চেন আসছে, যে ওকে, for evaluating the DSMC method, not the problem, but the method of being correct itself. আমি কোশ্চেনটা প্রপারলি এক্স্যাক্টলি বুঝি নাই। আহ, মানে কোশ্চেনটা কি এটা যে ডিএসএমসি মেথডটা কেন ঠিক, অর নাকি ভাইয়া, আমার প্রবলেমের জন্য ডিএসএমসি মেথডটা উপযুক্ত নাকি উপযুক্ত না, এটা এটা হ্যাঁ এটা হ্যাঁ কি? হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, এক্স্যাক্টলি দ্যাট, যে আমি ওকে, প্রবলেমটা ডিএসএমসি আচ্ছা, মেথড দিয়ে যে আমি করতেছি এটা কি ঠিক হচ্ছে কিনা। ভেরি গুড। সো জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে মলিকুলার জিনিসটা ইয়া থেকে শুরু করি। মলিকুলার ডাইনামিক্স হচ্ছে সবার জন্য ভ্যালিড, কিন্তু আমরা চাইলেই ব্লাড ফ্লোকে বা ফ্লো ইন এ পাইপকে মলিকুলার ডাইনামিক্স দিয়ে করতে পারবো না, কারণ আমার কম্পিটিশন টাইম লাগবে। কিন্তু মলিকুলার ডাইনামিক্স অ্যাপ্রোচটা সবার জন্য ভ্যালিড, কিন্তু আমি চাইলে বিলিয়ন মলিকুলসকে সিমুলেট করতে পারি না। তখন আমি আরেকটু বেটার ইয়েতে যাই, কি অ্যাঙ্গুলার কোএফিশিয়েন্ট মেথড। তারপরে আমরা আরেকটু শর্টকাট করার ট্রাই করি, শর্টকাট বলতে আমি টাইম টাইম রিকোয়ারমেন্ট কমাচ্ছি, ডিএসএমসি মেথড। সো যেই জিনিসটা নেভার স্ট্রাকচার করা যায়, ওই জিনিসটার জন্য ডিএসএমসি বাই ডিফল্ট ভ্যালিড। তুমি বুঝতেছো? মলিকুলার ডাইনামিক্সে তুমি সবকিছু করতে পারো,
তার সাবসেট হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার কোএফিসিয়েন্ট মেথড দিয়ে, তার সাবসেট হচ্ছে ডিএসএমসি মেথড দিয়ে, তার সাবসেট হচ্ছে ল্যাটিস বোলজম্যান মেথড, তার সাবসেট হচ্ছে গিয়ে নেভিয়ার-স্টোকস ইকুয়েশন। সো যে জিনিস নেভিয়ার-স্টোকস দিয়ে করা যায় ওই জিনিসের প্রিভিয়াস সবগুলো দিয়ে করা যাবে, কিন্তু নেভিয়ার-স্টোকস অনেক বড় সিস্টেমকে অ্যাড্রেস করে। আর যত তুমি পিছাইতে থাকবা তোমার টাইম তত বেশি লাগবে। যে জিনিস ল্যাটিস বোলজম্যান দিয়ে করা যাবে ওইটা ডিএসএমসি দিয়ে করা যাবে। তুমি যত পিছাইতে থাকবা তত কি হয়, টাইম বেশি লাগবে, মোর অ্যাকুরেট হবে, তত করা লাগবে। কিন্তু একটা জিনিস ল্যাটিস বোলজম্যান দিয়ে করা যাচ্ছে, নট নেসেসারিলি ওটা নেভিয়ার-স্টোকস দিয়ে করা যাবে। তুমি বুঝতেছো জিনিসটা ডাউনওয়ার্ড মোবিলিটি থাকে। সো না, আমি আমার একটা প্রবলেম চুজ করলাম, আমরা ডিএসএমসি দিয়ে করলাম, এটা ঠিক হইলো কিনা বোঝার ওয়ে কি? বোঝার ওয়ে হচ্ছে ডিএসএমসি দিয়ে তুমি যেটা করতেছো একটা হচ্ছে গিয়ে মিন নাটসের নাম্বারটা কম্পেয়ার করা। যে তুমি ডিএসএমসি অ্যাপ্লাই করার পরে তুমি মিনিমাম এবং ম্যাক্সিমাম নাটসের নাম্বার ডিস্ট্রিবিউশন দেখলে অ্যাভারেজটা দেখা উচিত না, আমাদের মিনিমাম এবং ম্যাক্সিমাম দেখা উচিত, বাট অ্যাভারেজ দিয়েও কাজ করা যায়, অনেক সময় ডিপেন্ড করে সিস্টেম নাটসের নাম্বার কিভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড। সো তুমি দেখলে ম্যাক্সিমাম নাটসের নাম্বারের রেঞ্জটা হচ্ছে গিয়ে ট্রানজিশনাল রেজিমেতে আছে। তখন তুমি বুঝবে যে না, তাহলে আমার প্রথম অ্যাজাম্পশন ছিল, তোমার অ্যাজাম্পশন হচ্ছে এটার উপর বেস করে যে এটা ট্রানজিশন রেজিমে থাকবে, সিমুলেট করে তুমি পাইছো জিনিসটা ট্রানজিশন রেজিমে আছে, তাহলে মোটামুটি তোমার অ্যাজাম্পশন ঠিক আছে। ধরো তোমার অ্যাজাম্পশন ছিল যে নাটসের নাম্বারটা হচ্ছে 0.01 এর রেঞ্জে থাকবে, কিন্তু তুমি সিমুলেট করে যেটা পাইছো ওটা হচ্ছে গিয়ে লেটস সে 0.05 এর রেঞ্জে গেছে, তাহলে তুমি বুঝছো যে তোমার মেথডটা ঠিক নেই, তোমাকে আরেক স্টেপও করে যেতে হবে। অ্যাঙ্গুলার কোএফিসিয়েন্ট মেথড ট্রাই করে দেখলাম, যেই মেথডে গেলে দেখা যায় যে নাটসের নাম্বার যেই রেঞ্জে থাকার কথা অ্যাজিউম করে তুমি শুরু করছো, এটা কাইন্ড অফ আইটারেশনের মতো, অ্যাজিউম করছো এই রেঞ্জে থাকবে, করে দেখছো, করার পরে কি আসলে ওই রেঞ্জে আছে কিনা, অথবা তার চেয়ে এক স্টেপ উপরেরটার সাথে কম্পেয়ার করে দেখতে পারো। একটা জিনিস ডিএসএমসি তেও কাজ করতেছে, রেজাল্ট পাচ্ছ, অ্যাঙ্গুলার কোএফিসিয়েন্টের রেজাল্ট পাচ্ছ, যেটা কম্পেয়ার করলে যে রেজাল্টগুলো খুব কাছাকাছি, তখন তুমি এটার মধ্যে একটা চুজ করলাম। বুঝতে পারছি? জি স্যার। স্যার আর একটা কোশ্চেন যে beyond the standard fluid dynamics, what specific math or physics electives should take understand the theory better, kinetic theory better, sir? ওয়েল, আমার কাছে এনাফ রিসোর্স নেই যেটা আমি সাইট করতে পারি ইমিডিয়েটলি, বাট একটা হচ্ছে গিয়ে মলিকুলার ফ্লো কি, একটা হচ্ছে গিয়ে ইউটিউবে লেকচার খুঁজতে পারো, সেটা হচ্ছে রিয়ারিফাইড গ্যাস ডাইনামিক্সের উপর লেকচার আছে, আমি এক্সাক্ট স্পেসিফিক প্লেলিস্ট এই মুহূর্তে সাইট করতে পারতেছি না, বাট রিয়ারিফাইড গ্যাস ডাইনামিক্সের লেকচার পাওয়া যায়, মলিকুলার ফ্লো এর লেকচার পাওয়া যায়। ডিএসএমসির ম্যাথমেটিক্যাল ফাউন্ডেশনের জন্য কিছু জিনিসপত্র পড়া উচিত, যাতে তুমি বুঝতে পারো যে অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা কই থেকে আসছে অ্যান্ড কিভাবে কাজ করে। বাট আমি শিওর না ওটার জন্য কোনো ইয়ে এক্সিস্ট করে কিনা, লেকচার ম্যাটেরিয়াল এক্সিস্ট করে কিনা ইউটিউবে বা অনলাইনে। বেশ কিছু বই আছে রিয়ারিফাইড গ্যাস ডাইনামিক্সের উপর, বেশ কিছু বই আছে, ওগুলাতে রেফার করা যেতে পারে। বাট হ্যাঁ, তোমরা যদি বাট আমি রিকমেন্ড করবো যে ডিরেক্ট বইতে জাম্প না করে ইউটিউব লেকচার থেকে পড়াশোনা করা ভালো, কারণ তুমি যদি বইতে জাম্প করো, লাইক বইটা হচ্ছে অনেক বিশাল কলে বড় লেখা থাকে, তো তোমার যতটুকু দরকার অতটুকু তুমি পাবা না। আর আরেকটা হতে পারে সেটা হচ্ছে গিয়ে পেপার পড়া শুরু করতে পারো। পেপারে অনেক জায়গায় তুমি আটকে যাবা, স্পেসিফিক যে জায়গাগুলোতে আটকে যাচ্ছ শুরুর দিকে পুরোটাই জার্গন মনে হবে, যেসব জায়গায় আটকে যাচ্ছ ওই সব টপিক খুঁজে খুঁজে একটু দেখা, ইনস্টেড অফ ট্রাইং টু ফিগার আউট দ্য এন্টায়ার থিং। লাইক তোমাকে পুরো মলিকুলার ফ্লো বুঝতে হবে না, পুরো ডিএসএমসি বুঝতে হবে না, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং বুঝতে হবে না, তুমি পেপার পড়া শুরু করছো, 2 লাইন পরে আটকে গেছো, তাহলে ওই টপিকটুকু ক্লিয়ার হয়ে নেই, ওই টপিকটুকু ক্লিয়ার হয়ে নেই। এভাবে কিছুদিন একটু হাত লাগাইতে হবে, কিছুদিন করার পরে হচ্ছে গিয়ে তোমার একটা ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যাবে, অ্যাটলিস্ট তুমি বুঝবা যে কোন জিনিস তোমার আসলে পড়ার দরকার নেই। কারণ তুমি একটা রিয়ারিফাইড গ্যাস ডাইনামিক্সের বই না, ওটা হয়তো রিয়াকশন মেকানিজম নিয়ে কথা বলবো, হয়তো তোমার রিয়াকশন মেকানিজম দরকার নেই, শুধু শুধু ওটার পিছনে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। জি স্যার। স্যার নেক্সট একটা কোশ্চেন ছিল যে ইন্ডাস্ট্রি ইয়ে নিয়ে, যে ডিএসএমসি পপুলার ইন ইন্ডাস্ট্রি অর ইট ইজ স্টিল ইন একাডেমিয়া বিকজ ইন্ডাস্ট্রি রিলাইজ মোর ইন অ্যানসিস অর আদার কমার্শিয়াল টুল? ডিপেন্ড করে তুমি ইন্ডাস্ট্রি বলতে কোন জিনিসটাকে বোঝাচ্ছ। ডিএসএমসি ইজ মোর ইনক্লাইন্ড টু একাডেমিয়া ফর শিওর। ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে কমার্শিয়াল টুল ইউজ করে, কমার্শিয়াল টুলগুলো অনেক সময় ইনহাউস টুলও থাকে, অনেক সময় তারা কমার্শিয়াল সফটওয়্যার প্যাকেজও ইউজ করে। সো ইয়া, ডিএসএমসি হচ্ছে মোর সুইটেবল ফর একাডেমিয়া, বাট ডিপেন্ড করে হচ্ছে অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিগুলা। আমি আমি এক্স্যাক্টলি কোনো ইন্ডাস্ট্রি সাইড করতে পারবো না ইমিডিয়েটলি, অন টপ অফ মাই হেড আমার খেয়াল নাই, কিন্তু অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিগুলো যেখানে হচ্ছে গিয়ে এই ধরনের আর&ডি গুলা হচ্ছে, আমি ড্যাম শিওর যে, আমি প্রিটি শিওর যে ওদের হচ্ছে গিয়ে এই জিনিসগুলো ডিল করা লাগা উচিত।
বাট স্পেসিফিক আমার কাছে কোনো ইয়া নাই, কারণ বেসিক্যালি অ্যাপ্লিকেশনের উপর বেস করে যারা অ্যারোস্পেস প্রপালশন নিয়ে কাজ করে বা মাইক্রোস্কেল প্রপালশন নিয়ে কাজ করে, তাদের বেসিক্যালি আসলে কমার্শিয়াল সফটওয়্যার যাওয়ার কোনো ওয়ে নেই। তাদের বেসিক্যালি এই ধরনের মেথডে যেতে হবে। আর নট নেসেসারি তারা যে ইভেন সফটওয়্যার ইউজ করে, তারা এমনও হতে পারে তারা স্ক্র্যাচ থেকে সোর্স কোড বানায় ইউজ করে শুধু নিজেদের পারপাসের জন্য, এবং এটা হয়তো কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবল করে না, ওটা ইন হাউস ডেভেলপ R&D অংশ হিসেবে রেখে দেয়। সো হ্যাঁ, ডিএসএমসি হচ্ছে মোর টু দ্য বেস্ট অফ মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং মোর ইনক্লাইন টু একাডেমিয়া। স্যার আরেকটা ফলো আপ কোয়েশ্চেন ছিল মানে নাটস নাম্বার রিলেটেড। তো যেটা বুঝতে পারতেছি আমার ফ্লো যদি আমি অ্যানালাইজ করতে চাই তাহলে নাটস নাম্বার একটা কি প্যারামিটার, রাইট? তো যখন হচ্ছে নাটস নাম্বার অনেক বেশি ছোট থাকতেছে আমরা নেভের-স্টোকস ইকুয়েশনস এন্ড ম্যাক্রো স্কেল মডেলিং আমরা করতেছি, বাট যখন অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা মলিকুলার ডাইনামিক্সে যাচ্ছি, মাঝের যে রেঞ্জটা তো ওটা আমরা টিএসএমসি অ্যাপ্লাই করতেছি। বাট একটা ফলো আপ কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে কোনো মানে ফর এক্সাম্পল আপনি এর মধ্যে নজলের মধ্যে সব ডায়মন্ড শকের কথা মেনশন করছেন। সো কোনো মানে এর মানে ফিজিক্যাল কোনো কি বিহেভিয়ার দেখে মানে কখন আমি কোন ইয়েটা চুজ করব, কখন হচ্ছে নেইবারস চুজ করবো, কখন মলিকুলার ডাইনামিক্স এর দিকে যাবো, বা কখন ডিএসএমসি আমি চুজ করবো? এটা কোনো ফিজিক্যাল বিহেভিয়ার কি আমি অ্যাকচুয়াল লেটস আমি একটা নজল যদি এখন কেউ আহ, বানায় যদি অ্যাকচুয়ালি মানে রান করে, সো নজলের ভিতরে ফ্লোটা দেখে মানে এই ফ্লোর বিহেভিয়ার কোন ধরনের বিহেভিয়ার দেখে জিনিসটা মানে চুজ করা যেতে পারে তুমি মানে যদি নজরটা ফিজিক্যাল। নিজে খালি চোখে দেখতে পাও, অবভিয়াসলি নেভার স্টোকস। কারণ একটা জিনিস খালি চোখে আচ্ছা, দেখতে পাওয়ার জন্য লেন্থ স্কেল হচ্ছে গিয়ে ম্যাক্রো স্কেলে হইতে হবে। রাইট। আর যদি নজলটা দেখার জন্য ম্যাগনিফাইং গ্লাস লাগে, হুম। ওইটা মাইক্রো স্কেলে গেছে, সো অবভিয়াসলি তখন আর তোমার নেভার স্টোকস কাজ করবে না। সো আচ্ছা, তুমি একটা জিনিস ফিজিক্যালি দেখতে পাচ্ছ মানে ওটা ম্যাক্রো স্কেলে এক্সিস্ট করে। ফিজিক্যালি দেখতে পাচ্ছ না, খালি চোখে দেখতে পাচ্ছ, ওটা ম্যাক্রো সো স্কেলে এক্সিস্ট করে। সো আমি দ্যাট যদি ক্যান বি হচ্ছে লাইক ভেরি জেনারিক অ্যান্সার। রাইট, সো স্যার যদি আমি হচ্ছে একদম ফ্লোরের একদম ইন্ট্রিকেট ডিটেলস দেখতে চাই, লাইক আমি একটা মানে পুরো ভেতর যে সব ডেভেলপ হচ্ছে এগুলো একদম ইন্ট্রিকেট ডিটেলস দেখতে চাই, দেন আই উইল হ্যাভ টু মুভ টুয়ার্ডস ডিএসএমসি। নট এক্স্যাক্টলি, লেটস সে একটা পার্টিকুলার প্রবলেমটা নির্দিষ্ট একটা প্রেশার টেম্পারেচার রেঞ্জে কাজ করে, তাই না? সো তুমি চাইলে একটা মিন ফ্রি পাথ কম্পেয়ার করতে পারো, খুঁজে বের করে ফেলতেই পারো ওই যে ফর্মুলাটা দিয়ে। ইন্টারেও ছিল, ভুলে গেছি আমি, ওই যে ম্যাক্সওয়েলস হ্যাঁ, ফর্মুলা মেইন দিয়ে তুমি কথা হ্যাঁ মিন ফ্রি পাথটা খুঁজে বের করে ফেলতে পারো। ওকে, অ্যান্ড তোমার ক্যারেক্টারিস্টিক সিস্টেম দেন তোমার জানা থাকে, তুমি চাইলে একটা নার্সের নাম্বার ক্যালকুলেট করে দেখে জাস্ট ওই যে চার্টের সাথে কম্পেয়ার করতে পারো, যেটা কোন রেজিমে পড়ে, কন্টিনিউয়াম রেজিম পড়ে, স্লিপ রেজিম পড়ে, ট্রানজিশনাল রেজিম পড়ে, নাকি রিয়ারিফাইড রেজিম, হাইলি রিয়ারিফাইড রেজিম পড়ে। সো ওইর উপর বেস করে চুজ করতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে ডিসিশন মেকিং অনেক সময় সাবজেক্টিভ হয়। স্লিপ রেজিম আর ট্রানজিশন রেজিমের মাঝামাঝি পড়ে তখন একটু সন্দেহ থাকে যে আমি কি এই দিকে যাবো না ওই দিকে যাবো। তখন আমাদের মাল্টিপল মেথডস ট্রাই করে দেখতে হয়। ফর এক্সাম্পল, স্লিপ আর ট্রানজিশনের মাঝখানে যদি তোমার পড়ে যায়, তখন তোমাকে হয়তো LBM এবং ডিএসএমসি দুটাই ট্রাই করতে হবে। ট্রানজিশন এবং হাইলি মডারেটলি রিয়ারিফাইডের মাঝখানে চলে যায়, তখন ডিএসএমসি এবং অ্যাঙ্গুলার কোএফিসিয়েন্ট মিলে ট্রাই করে দেখতে হবে যে দুটাকে সিমিলার রেজাল্ট দেয় কিনা। যদি সো ডিফারেন্ট রেজাল্ট দেয় তখন আমি যেটা বেটার একুরেসি তখন দিচ্ছে তখন সেদিকে যাবো। যেটা মানে যেটা উপরে আছে ওটা ইউজ করো। উপরে আছে, রাইট, চার্ট। হ্যাঁ, সিরিজে যেটা উপরে আছে ওটা মোর অ্যাকুরেট রেজাল্ট দিবে তোমাকে। স্যার আরো কিছু কোশ্চেন ছিল যে ডিএসএমসি দিয়ে থার্মাল ইফেক্টস গুলো সিমুলেট করা পসিবল কিনা, ফর এক্সাম্পল স্যার ফেস চেঞ্জ ম্যাটেরিয়ালস সিমুলেশন, মেল্টিং সলিডিফিকেশন, আর এইগুলা এইগুলাই স্যার মেনলি আর কি। আমি নিজে কখনো ওই এরিয়া এক্সপ্লোর করে দেখি নাই, আচ্ছা তো আমার কাছে কোনো কংক্রিট অ্যান্সার নেই ওটার জন্য। স্যার সিমিলার আরেকটা কোশ্চেন যে এটা দিয়ে কি স্যার ড্রপলেট ডাইনামিক্স, এভাপোরেশন এইগুলা মডেলিং করা সম্ভব কিনা? আই মিন ড্রপলেট বা ইভাপোরেশন এগুলোর জন্য ওগুলো তো ম্যাক্রো স্কেলে, ওগুলোর জন্য ডিএসএমসি পর্যন্ত কেন যাইতে হবে? মানে মাইক্রো স্কেল ড্রপলেট তো না। সো ওগুলোর জন্য কমার্শিয়াল মানে কমার্শিয়াল বলছে নেভিয়ার-স্টোকস ইকুয়েশন এনাফ, লাইক ওই কন্টিনিউয়াম রেজিমই এনাফ ড্রপলেট ফরমেশনের জন্য। ওইটার জন্য আমার মনে হয় যে মাইক্রো স্কেলে যাওয়ার কোনো মানে আছে। ওকে স্যার। আর স্যার যদি মানে মানুষ করেও থাকে, আমি কখনো ওই ড্রপলেট ফরমেশন ডিএসএমসি তে এক্সপ্লোর করে দেখি নাই। বাট আমার লাইক গেস গেস হচ্ছে গিয়ে ড্রপলেট ফরমেশনের জন্য যে স্কেল এক্সিস্ট করতে হবে ওটা হচ্ছে বেসিক্যালি ম্যাক্রো স্কেল, অ্যান্ড ওটার জন্য কন্টিনিউয়াম রেজিম অ্যাকচুয়ালি এনাফ। ওকে স্যার। স্যার লাস্টলি কিছু কোশ্চেন ছিল হচ্ছে মানে এই ডিএসএমসি নিয়ে ফান্ডিং অপরচুনিটি কেমন ইউএসএ তে, তো এটা নিয়ে। ডিএসএমসি নিয়ে ফান্ডিং অপরচুনিটি জিনিসটা হচ্ছে যে জি স্যার। ফ্লো স্কেলের উপর বেস করে ফান্ডিং, এটা এটা ডিপেন্ড করে তুমি ফ্লো স্কেল জিনিসটা কিভাবে ইয়ে করতেছো। সো একটা অপশন হচ্ছে গিয়ে শুধুমাত্র সিঙ্গেল হ্যান্ডেড স্কিল থাকাটা আসলে স্ট্যান্ড অ্যালোন স্কিল দিয়ে আসলে এখন আর ফান্ডিং পাওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট। সো যেটা হয়
ডিএসএমসি যেটা আমরা শুরু মানে প্ল্যান করছিলাম, কিন্তু মানে যেটা আমরা কখন এক্সিকিউট করতে পারিনি যে প্ল্যানটা, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে ডিএসএমসি যেটা করে, ডিএসএমসি দুইটা কাজ করতে হয়। একটা হচ্ছে যে তোমাকে সিমুলেশন করতে হয়, সিমুলেশন করার পর তুমি যে রেজাল্ট পাবে খুবই কোর্স রেজাল্ট, এরপর অ্যাভারেজিং করতে হয়। ওকে ঠিক আছে, অ্যাভারেজিং অ্যাকুরেসি ফল করায়, কিন্তু সিমুলেশন একটা বিশাল পোর্শন হচ্ছে গিয়ে অ্যাভারেজিং করাটা। নাও অ্যাভারেজিং একটা হচ্ছে গিয়ে সফটওয়্যারকে দিলা, সফটওয়্যার তোমার জন্য অ্যাভারেজিং করতেছে, ফাইন। আরেকটা হচ্ছে অ্যাভারেজিং যে অনেকগুলা থাউজেন্ডস অফ টাইম স্টেপস ধরে তুমি করতেছো, তুমি চাইলে প্রথম 1000টা স্টেপ অ্যাভারেজিং করে নিতে পারো, এবং একটা মেশিন লার্নিং মডেল দিয়ে জিনিসটা ট্রেন করতে পারো যে প্রেডিক্ট করার জন্য যে আমি যদি মাঝখানের 10,000 স্টেপ স্কিপ করি, আউটকাম কিরকম হবে। যদি এটা করতে পারে, ওইটা ওই সিমুলেশন টাইমকে সিগনিফিকেন্টলি কমাই ফেলতে পারে। সো একটা স্ট্যান্ড অ্যালোন স্কিল দিয়ে এখন ফান্ডিং পাওয়া একটু কষ্ট, কারণ এখন ফান্ডিং কাট হচ্ছে, প্রফেসরদের কাছে ফান্ডিং নাই, তারাও স্টুডেন্ট খুব কম নিচ্ছে। সো ইন জেনারেল ফান্ডিং এর অবস্থা একটু শোচনীয়। আর শুধু ডিএসএমসির চেয়ে, মানে তুমি যদি বলো যে শুধু কনভেনশনাল সিএফডির চেয়ে ডিএসএমসি তোমাকে একটা বেটার এজ দিবে, আমার আন্দাজ যেটা যতটুকু। অ্যান্ড শুধু স্ট্যান্ড অ্যালোন সিএফডি স্কিলের চেয়ে অ্যাসোসিয়েটেড অন্য স্কিলও ডেভেলপ করার সুযোগ থাকে। একটা কমপ্লিট প্যাকেজ যদি তুমি প্রেজেন্ট করতে পারো, মানে ফর ডিএসএমসি মেথড তোমাকে কেউ হায়ার করবে না, যে না এই ছেলেটা তো ডিএসএমসি জানে বা এই মেয়েটা তো ডিএসএমসি নিয়ে কাজ করছে, এই জন্য তোমাকে কেউ হায়ার করবে না। বাট তোমার ওই রিলেটেড থিওরিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড ডেভেলপ করছো, একটা রিসার্চ ওয়ার্ক প্রেজেন্ট করছো, এবং অ্যাসোসিয়েটেড স্কিল ডেভেলপ করছো, ওইটা ইন্ডিকেট করে যে তোমাকে দিয়ে একটা ডিফারেন্ট প্রজেক্ট রান করানো সম্ভব। সো আমাদের অনেক সময় মনে হয় যে আমি যে প্রজেক্টটা করছি প্রবাবলি ওটাই হচ্ছে আমাকে পিএইচডি পর্যন্ত নিয়ে যাবে। ওটা জাস্ট শো করে যে তুমি যেটা করছো, তুমি আসলে একটা প্রবলেম স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করে এন পর্যন্ত নেওয়া, মানে ওটার জন্য কে পাবো, মানে তুমি শেখার জন্য কে পাবো। সো এখন তোমাকে শেখার জন্য সে হায়ার করতে পারে। বুঝতেছো, প্রজেক্ট দিয়ে সবসময় যে ডিফাইন্ড হয় নট নেসেসারিলি। হ্যাঁ, অনেক সময় যদি হয় যে খুব ক্লোজলি অ্যালাইন করে গেছে, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট ইস্যু প্রফেসরের সাথে। সো দুইটা দুইটা এনডি একসাথে এক্সিস্ট করে আর কি। আমরা যদি হচ্ছে একটু থিওরিটিক্যাল পার্টটাতে আসি, এখানে একটা ফলো আপ কোয়েশ্চেন ছিল যে ডিএসএমসি এর এক্সপোজারটা এখন মানে 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 অনেকের জন্য আজকে ফার্স্ট। সো ডিএসএমসি তে যেটা মন্টে কার্লোর রেফারেন্স আছে, এটাকে একটু ইলাবোরেট করা যায়, মানে থিওরিটিক্যাল মন্টে ব্যাকগ্রাউন্ডটা। কার্লোর জন্য আহ, এইটা নিয়ে স্লাইড প্রেজেন্টেশন থাকলে ভালো হইতো, বাট আনফর্চুনেটলি যেহেতু নাই। ওয়েল, আমি হচ্ছে গিয়ে দাঁড়াও, কারণ জাস্ট মুখে অ্যান্সার করলে প্রবাবলি জিনিসটা এক্সপ্লেন করা ডিফিকাল্ট আমার জন্য, শুধু মুখে বলে। লেট মি ফাইন্ড সামথিং আউট। মন্টি কার্লো সিমুলেশন একটা লেকচার সম্ভবত। আই থিঙ্ক এই লেকচারটা, লেট মি সি। ওকে, So I'm writing an essay on cats. সরি, আই গেস এই কয়েকটা লেকচার আমাকে জাস্ট মুখে বলা, এই মানে বলে আসলে বোঝানো খুব কষ্ট। তার চেয়ে বেটার আমি হচ্ছে গিয়ে আমি এই কয়েকটা লেকচার ম্যাটেরিয়াল প্রোভাইড করতে পারি, যেটা শর্ট গ্লিমস দিবে যদি কেউ একটু দেখতে চায় আর কি। দ্যাটস এ কুল এক্সাম্পল অ্যাজ ওয়েল। এই তিনটা লেকচার একটু চোখ বুলাই দেখতে পারো, তা সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি একটু বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে। খুব বেশি বড় না। না, এটার দরকার নেই, আমার 10 মিনিটস লেকচার থাকার কথা। ইয়েস, Hi, and welcome to দ্যাট উইল স্টিল হেল্প। এন্ড এরপরে হচ্ছে গিয়ে সম্ভবত হচ্ছে গিয়ে এমআইটির একটা লেকচার আছে, দাঁড়াও, এটা দিয়ে নেই। ওটা রিগোরাস পার্ট, ওটা ভালো রকম এক্সপ্লেইন করে। প্রথম The তিনটা হচ্ছে following প্রথম তিনটা হচ্ছে গিয়ে সিম্পল জিনিস, খুব ছোট করে ছোটখাটো এক্সাম্পল দিয়ে বোঝায়। লাস্টেরটা হচ্ছে গিয়ে এমআইটির একটা লেকচার, ওটা একটা বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিবে যদি কেউ লাইক মানে আরেকটু কম্প্রিহেন্সিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং চাই। ডিটেইলস আছে। Yes, sir, thank you so much. Resources.
স্যার লাস্টলি আরেকটা কোশ্চেন ছিল যে কারেন্টলি এআই এর যে এরাতে স্যার ডিএসএমসি হুম কি এআই এর সাথে ইন্টিগ্রেট করা হচ্ছে কিনা বা পসিবল কিনা স্যার? হুম কোশ্চেনটা বুঝি না, এআই এর সাথে ইন্টিগ্রেট করা অ্যাজ ইন? স্যার কোশ্চেনটা স্যার মেবি স্যার বোঝাতে চেয়েছে যে মানে কোনো কোডিং বা সামথিং কিছু আজকাল তো সবাই করতেছে যে এআই হুম ট্রেন করে ওরকম কিছু পসিবল কিনা এই জায়গায় হ্যাঁ, স্যার? একটা হতে পারে যে ডিএসএমসি সিমুলেশন টাইম কমানোর জন্য অ্যাভারেজিং এর পার্টটা একটা জি মেশিন স্যার। লার্নিং মডেল বিল্ড করে প্রেডিক্ট করা যায়, সো ওইটা একটা করা যেতে পারে। সো আর আরেকটা হতে পারে যে তুমি যদি স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড মানে কলিশনটাকে প্রেডিক্ট করতে পারো, যে সিমুলেশন শেষ হওয়ার আগেই কলিশনগুলো প্রেডিক্ট করা যায়, বাট সেই ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে যে কোনো একটা ওই ডিএসএমসি সোর্স গুলো হচ্ছে ওপেন সোর্স, সেক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে তোমাকে হচ্ছে একটা এটার নাম কি, হাইব্রিড একটা মেশিন লার্নিং মডেল ডেভেলপ করতে হবে, যেটা বেসিক্যালি তোমার স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশনটাকে প্রেডিক্ট করতে পারবে রাদার দ্যান সিমুলেটিং দ্য কলিশনস। ওইটা একটা, আমার মাথায় এই দুটোই আইডিয়া আসতেছে। সো ওই ওই দুটো জিনিস করার মতো। কিন্তু সেকেন্ডটা করার জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে লাইক সোর্স কোড এডিট করতে হবে, সো এটার জন্য তোমাকে সি প্লাস প্লাস জানতে হবে, সো দ্যাট উইল বি মোর এক্সপেন্সিভ ওয়ার্ক। বাট হ্যাঁ, যদি তুমি ইয়া করতে পারো কি জানি প্রেডিক্টিভ অ্যালগরিদমটা ডেভেলপ করতে পারো, আমার মনে হয় দুইটাই করা পসিবল। আর ইন জেনারেল হচ্ছে কিনা হুম এটা আমি জানি না, কারণ রিসেন্ট টাইমে আমি হচ্ছে গিয়ে ডিএসএমসির সাথে এআই মানে মেশিন লার্নিং কিভাবে ইন্টিগ্রেট হচ্ছে ওটা নিয়ে রিসেন্ট টাইমে আমি কোনো ইয়েই করিনি, ডিপ রিসার্চ করিনি। সো না, এই যে মানে রিসেন্ট টাইমে কি হচ্ছে এটা বলা আমার পক্ষে কষ্ট, বাট আমি এই দুটো আইডিয়া দিতে পারি সর্বোচ্চ। ওকে স্যার। স্যার ফাইনালি যদি আপনার পিএইচডি টপিক বা পিএইচডি জার্নি নিয়ে একটু কথা বলেন স্যার আমাদের সাথে। আমার পিএইচডি জার্নি হচ্ছে কি, আমি বেসিক্যালি মানুষের এই পোর্শনটা তোমরা যে ভিডিওতে দেখতে পাও এই পোর্শনটা সিমুলেট করি, অ্যান্ড আমি বেসিক্যালি হচ্ছে ভয়েস ডিসঅর্ডার সিমুলেট করি, মেকানিক্যাল মডেলিং অফ ভয়েস ডিসঅর্ডার। আমরা দেখি যে ভোকাল ফোর্স কিভাবে মুভ করতেছে, সো বেসিক্যালি সিডি নাজল সেম জিনিস, কিন্তু ইন দ্য কনটেক্সট অফ ভয়েস সায়েন্স। এবং আমরা ফিগার আউট করা ট্রাই করি ডিফারেন্ট ডিসঅর্ডার কিভাবে এখানে ফ্লো ক্যারেক্টারিস্টিক্সকে এফেক্ট করে। ফর এক্সাম্পল, তুমি যদি একটা কিছু সিমুলেট করতে চাও, সেম একটা ফান্ডামেন্টাল প্রবলেম হচ্ছে গিয়ে ইনলেট কন্ডিশন কি হবে ওটা আমরা জানি না। তুমি যদি এই জিনিসটা সিমুলেট করতে চাও, তুমি চাইলে র্যান্ডমলি সিমুলেট করতে পারো। একটা মানুষ যখন কথা বলে, ভোকাল ফোল্ডের প্রবেশের আগে প্রেশার কত ওটা বের করার আসলে কোনো ওয়ে নাই, কারণ অবভিয়াসলি জীবিত মানুষের এখানে তো সুই ঢুকাই বা প্রোব ঢুকে চেক করা সম্ভব না। আমরা গেস করে ট্রাই করতে পারি, একটা অ্যাভারেজ বিহেভিয়ার পাওয়া যেতে পারে, ইনস্ট্যান্টেনিয়াস বিহেভিয়ার কেমন এটা আমরা জানি না। তো আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে গিয়ে একদম লিপস থেকে শুরু করে লাং পর্যন্ত একটা লাম্প এলিমেন্ট মডেল ডেভেলপ করি, যেটা বেসিক্যালি তোমাকে 1D ডেটা প্রেজেন্ট করতে পারে যে সাবগ্লোটাল প্রেশারটা ভোকাল ফোল্ডে ঢোকার আগে প্রেশার কিরকম হবে, এবং ওটার উপর বেস করে ভোকাল ফোল্ডে দিয়ে যখন যায় ফ্লো ফিলটা কিরকম হয়, টার্বুলেন্ট টার্বুলেন্ট স্ট্রাকচারগুলো ডিস্ট্রিবিউশন কিরকম হয়। সো এটা হচ্ছে আরেকটা সাইড। থার্ড একটা যে পোর্শনটা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে এই যে ভোকাল ফোল্ড যে মুভ করতেছে, মুভমেন্টটা কেমনে জানবো আমরা, এক্সাক্ট মোশনটা কই থেকে পাবো। আমরা যেটা করি হাই স্পিড ভিডিও এন্ডোস্কোপি ইউজ করি, যেখানে হচ্ছে কি আমরা একটা ক্যামেরা দিয়ে দেখি, আমরা ওখানে থাউজেন্ডস অফ ইমেজ পাই। এখন ইমেজ থেকে এই যে ইমেজগুলো হয় এরকম গ্লোটাল এরিয়া দেখা যায়, হ্যাঁ হাতকে এইভাবে করলে যেরকম দেখায় আর কি ওরকম। সো ওই গ্লোটাল এরিয়া থেকে আমাদের গ্লোটাল এরিয়া এক্সট্রাক্ট করতে হয়, তখন আমরা মেশিন লার্নিং ইউজ করি। মেশিন লার্নিং ইমেজ সেগমেন্ট ইমেজ প্রসেসিং ইউজ করে কিমোগ্রাম এবং গ্লোটাল এরিয়া এক্সট্রাক্ট করি, ওই গ্লোটাল এরিয়া থেকে এই মোশনটা এক্সট্রাক্ট করি। এলইএম দিয়ে আমরা বাউন্ডারি কন্ডিশন এক্সট্রাক্ট করি, মোশন, বাউন্ডারি কন্ডিশন, জিওমেট্রি এবং এমআরআই ডেটা থেকে আমরা জিওমেট্রি ডেভেলপ করি, সবগুলোকে কম্বাইন করে আমরা সিএফডি সিমুলেশন করি। সো এটা হচ্ছে খুব সংক্ষেপে আমি যা করি তার একটা সামারি, যে সবকিছু তোমাকে স্ক্র্যাচ থেকে করতে হবে, মানে এখানে কোনো রেডিমেড পোর্শন নাই। স্যার আমাদের মনে মনে হয় আজকে মানে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। তো স্যার আর একটা কোশ্চেন স্যার লাস্ট, এটা খুব সম্ভবত অ্যান্সার দেওয়া হয়ে গেছে। ক্যান ডিএসএমসি মডেল ডাস্ট ফ্লো আন্ডার মাইক্রোগ্র্যাভিটি? এগেইন সেম কোশ্চেনই বলবো, আমি কখনো মাইক্রোগ্র্যাভিটি নিয়ে ডিএসএমসি নিয়ে মানে ওই ওকে স্যার। এরিয়াটাই আমি কখনো এক্সপ্লোর করে দেখি নাই, সো আমার পক্ষে অ্যান্সারটা দেওয়া কষ্ট। স্যার স্যার আজকে স্যার এই পর্যন্তই ছিল স্যার আমাদের। আহ, স্যার আমি আশা করছি স্যার আপনি আমাদের জন্য দোয়া করবেন এবং ইনশাল্লাহ ইনশাআল্লাহ আপনি তোমরা আমাদের আমাদের সাথে জন্য দোয়া থাকবেন করো, স্যার। ইনশাআল্লাহ। এন্ড তোমরা হচ্ছে গিয়ে অনেক কষ্ট করতেছো জি স্যার। এরকম সেশন অ্যারেঞ্জ করা, এতগুলো মানুষকে অ্যারেঞ্জ করা,
জিনিসটা খুবই কষ্টকর। সো যারা অর্গানাইজ করতেছে তাদের সবার প্রতি রইল আসলে কৃতজ্ঞতা। আমার খুব ভালো লাগতেছে যে আমার এখানে এসে কথা বলতে পারে, আমারও খুব ভালো লাগতেছে, এবং আমি আশা করবো যে এই জিনিসগুলো কন্টিনিউ করবে এবং আজকেরটা স্টুডেন্টের কাজে লাগবে এবং হয়তো এই, আগ্রহী মানুষজন পাওয়া যাবে। তোমরা যদি কাজ করতে চাও, আমি হচ্ছে গিয়ে সত্যি কথা হচ্ছে আগে 2-2.5 মাস খুবই বিজি, সো প্রবাবলি আমাকে রিচ আউট করলে লাভ নাই, আমি হয়তো রিপ্লাই করবো না, বাট হয়তো এন্ড অফ মে থেকে হচ্ছে গিয়ে তোমরা যদি রিচ আউট করো, তোমার যদি কিছু প্রবলেমে পড়ো, আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো হেল্প করার। আর অল দ্য বেস্ট সবার জন্য, দোয়া থাকবে সবার জন্য, আমার জন্য দোয়া করো। অ্যান্ড ইয়া, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান এই জিনিসটা অর্গানাইজ করার জন্য। ভালো থেকো সবাই। Thank you জি so স্যার, much, sir, for থ্যাংক ইউ joining সো in. মাচ স্যার, থ্যাংক ইউ। Yeah. আল্লাহ হাফেজ।